Very good evening and welcome to Unacademy guys. Alitka, chalo let's start. Today we are going to discuss about the central nervous system. The today we are actually going to enter inside of the brain, okay? And from tomorrow we will discuss the part of a brain, okay? Parts of a brain one by one, okay? So this is Crack Maharashtra CET channel guys. If you do not have subscribe, please subscribe it. And this is the target top 100 ranks MST CET 2021 batch. So it is going on as per the new syllabus. Okay, so let's start. Before starting the lecture, it is very necessary to know about me. This is Abhijit Madkar. I have more than 6 years of experience in the field of biology and also crack net CSIR from the life science. Okay, so guys, if you have any question, you can ask me in a live lecture. Okay, so a lecture is going on. So we are here on the India's largest platform. Okay, so this is the Unacademy. If you want to enjoy more about the education with Unacademy, so it is necessary to download this app. The link is given below in the description. Okay, so if you have Android or iOS, the app is available for both of you. Okay, so guys, this is Telegram app, and this app will give you the daily updates. So which lecture is conducted on what time, and also the notes and MCQs are available on this app. Okay, so this is the subscription. So guys, these are the 5 different subscription available for you. But if you ask me, so I will recommend you, if you are in a 12th, take a subscription of a 12 month, and if you are in 11, take a subscription of a 24 month. Why? Because this subscription will give you the facilities like offline facilities. Second one is MCQs practice. So MCQs practice will give you the direction of your study. Okay, so if you say the direction, so at the end of the year, okay, so when you are starting or attempting the MCQs practice, so that time which type of questions and which type of the questions you make a correct and which type of a question you make a incorrect. So this there is the analyzer in this app. It will analyze the which type of question you made a correct and which type of question you made incorrect. So you will have definitely the direction toward the most the probable marks. Okay, so you can say it is a booster of your mark. Okay, so when you are taking a subscription guys, please uh, add this Abhijit, capital Abhijit, as the subscription code. Okay, it will give you the again discount in a fees. Okay, so more than 10, the 10% discount is more than sufficient. If you see the facilities, so there are the many facilities available in this subscription. Okay, so the offline lecture, dedicated doubt solving session, and you can attend the live session of your favorite educator also. So the other facilities under the subscription are given in the description of this video. When you complete this, you can see the facilities under subscription. Okay, let's start with a central nervous system. So today's topic is the central nervous system. So we are going to overview the central nervous system. What is inside of a central nervous system and what is actually the part of a central nervous system. Okay, so guys, this the central nervous system is made up of the two things. Okay, one is a brain and the second one is a spinal cord. Okay, so it's a brain and the spinal cord. So these two things comes together to form a central nervous system. So you can say central nervous system is made up of the two things. One is your brain and one is your spinal cord. Okay, so it is derived from the embryonic ectoderm. So what is meant by embryonic ectoderm? So when embryo is developing, so that time 3 layers are developed first. Okay, we know that we called it the in embryology, or the embryology is a branch of science which deal with the study of embryonic development. Okay, so in this embryonic development, if you see there are 3 layers, embryonic layers, we call it embryonic layer. आपण काय म्हणतो त्यांना embryonic layer. कोणते कोणते असतात रे? आउटर एक असतो, एक मिडल असतो आणि एक इनर असतो. काय काय नाव आहेत?
ओके. आउटरचं नाव आहे एक्टोडम, मिडलचं नाव आहे मिझोडम. हे पण कंप्लीट करतो मी. डर्मल लेअर म्हणता ना तुम्ही कधी कधी, आणि जो आतमध्ये असतो सगळ्यात त्याचं नाव असतं एंडोडर्म. ओके. तर प्रत्येक सिस्टम ज्यावेळेस तुम्ही स्टडी करता तर ही गोष्ट आठवणीने लक्षात ठेवायची. हा पेपरमध्ये क्वेश्चन असतो की फॉर एक्झाम्पल युअर डायजेस्टिव्ह सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मिझोडर्म अँड नन ऑफ दिस किंवा ऑल ऑफ दिस, असे जर टाइप्स असतील तर मग तुम्ही गोंधळ घालाल पेपरमध्ये. ठीक आहे. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं हा आहे तुमचा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म. सो दिस एक्टोडर्म रिझल्ट्स इनटू दी युअर नर्वस सिस्टम. ओके. नर्वस सिस्टम यापासून बनते तुमची. ठीक आहे. CNS म्हणा तुम्ही त्याला. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ द ectoderm. How? Because this ectoderm convert itself into the neural tube. Okay. And this neural tube convert itself into the brain and the spinal cord. Okay. So when neural tube convert itself into the brain, that time neural tube opens and that opening forms the ventricle. Okay. Ventricles काय असतात किंवा opening कशी ventricle तयार करते हे पाहणार आहेत आपण. आणि एम्ब्रिओलॉजीचे जर तुम्ही सेशन्स पाहिले नसतील माझे तर पहिल्यांदा जाऊन हा लेक्चर संपला की रिप्रोडक्शन मध्ये तुम्हाला एम्ब्रिओलॉजीचे किंवा डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रिओ नावाचे सेशन्स भेटतील. तर ते सेशन्स मध्ये तुम्हाला मजा येईल. आणि जरी तुम्हाला फास्ट पाहिजे असेल, तुमचा स्टडी झालेला आहे आणि तुम्हाला रिवाइज करायचं असेल तर सॅटर्डेला प्रत्येक सॅटर्डेला रिव्हिजन असते मित्रांनो. सॅटर्डेचे सेशन जर तुम्ही पाहिले तर तुम्हाला रिप्रोडक्शन वरती एखादा सेशन रिव्हिजन साठी मिळेल. त्या रिव्हिजन मध्ये सुद्धा मी एम्ब्रिओनिक ओरिजिन्स किंवा हे जे डर्मल लेयर्स आहेत त्यांच्याबद्दल बोललेलो आहे. तर तुम्ही एकदा जाऊन चेक करून घेऊ शकता. ओके. सो द डेव्हलपमेंट फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब, neural tube convert itself into the brain. Okay. So let's see the structure of a CNS. So this is nothing but the brain. Okay. So the upper the globular part is a brain. So this is one of the base device formed by the nature. Okay. So we call it the most dynamic device. त्याला मोस्ट डायनामिक डिव्हाइस म्हणतात. डायनामिक म्हणजे तुम्ही त्याला किती डायनामिक यासाठी म्हणलं जातं की तुम्ही त्याला कितीही इम्प्रूव्ह करू शकता मित्रांनो. तुमच्या ब्रेन मध्ये काही पार्ट असे आहेत की जे जेवढा जास्त तुम्ही अभ्यास कराल तेवढे जास्त फास्ट ऍक्टिव्ह होतात. ओके. त्यामुळे तुम्ही अभ्यासाचा कंटाळा करू नका. पहिली गोष्ट. ह्याच्या दुसऱ्या इथे वर्ड्स लिहिलेले आहेत सेरेविकल, थोरॅसिक, लंबार अँड सॅक्रल अँड कॉसिजियल. ओके. हे जे नाव आहेत तर हे स्पायनल कॉर्डचे नाही आहेत मित्रांनो. हे नाव तुमच्या वर्टिब्रल कॉलम मधल्या वर्टिब्रीचे आहे. ठीक आहे. जे आपण 11th मध्ये लास्ट चॅप्टर मध्ये म्हणजे कोणता होता स्केलेटल सिस्टम त्याच्यामध्ये आपण डिस्कस केलेला आहे. पण या ठिकाणी तुम्हाला मी काय पाहायचं सांगितलंय तर हा पार्ट मधला. ओके. जो मी रेड कलरने दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. हा जो मधला पार्ट आहे ना, हा गोलवाला. ठीक आहे. हा पार्ट लक्षात ठेवायचा आहे. ही जी लाईन जाते मधून आणि त्याला मध्ये ब्रँचेस दिसतात तुम्हाला, या ब्रँचेस वगैरे नाही आहेत तर ह्या काय आहेत नर्व्स आहेत. ओके. प्रत्येक दोन वर्टिब्रीच्या मधून तुम्हाला नर्व्स जाताना दिसतील. या नर्व्स प्रत्येक ऑर्गन कडे जातात, वेगवेगळ्या ऑर्गन कडे. If you see the level of organ, so that level of the nerve is going to that organ. Okay. So we are going to discuss about this the nerves. Okay. So these nerves and the one cord, that is the bundle of a nerve. Here is the bundle of a nerve. Okay. So this bundle of nerve is nothing but the spinal cord. याला स्पायनल कॉर्ड म्हणायचं. ओके. स्पायनल कॉर्ड म्हणजे काय, फॉर एक्झाम्पल हा ब्रेन आहे मित्रांनो. ठीक आहे. या ब्रेनचा जो आतमधून नर्व्स येतात ना या ब्रेन मधनं, तर या नर्व्स एकत्र केल्या जातात अशा, आणि या सगळ्या नर्व्स तुमच्या वर्टिब्रल कॉलम मधून जातात. सो वर्टिब्रल कॉलम ऍक्ट ॲज अ प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर युअर दी स्पायनल कॉर्ड. ओके. सो दिस इज स्पायनल कॉर्ड अँड दिस इज युअर ब्रेन. ओके. स्पायनल कॉर्ड वरती कशा आहे अरेंजमेंट तुम्हाला सांगतो मी, की ही अरेंजमेंट अशा पद्धतीची असते मित्रांनो. फॉर एक्झाम्पल हा स्पायनल कॉर्ड आहे. हा स्पायनल कॉर्ड नाही, सॉरी, तुमचा एक वर्टिब्री आहे. या वर्टिब्री मध्ये, वर्टिब्री असा नसतो, वर्टिब्री स्ट्रक्चर आपण 11वी मध्ये पाहिलेलं आहे. याच्यामध्ये एक मध्ये सेंट्रल होल असतो, होल, आणि या होल मधून हे तुमचा पाईप आतमध्ये जातो. ओके. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण एखादा पार्ट यातला झूम करूया. हाच पार्ट हा आहे असं समजा, झूम केलेला. ठीक आहे. हा जो पाईप आहे हा यामध्ये जातो आणि इथून खाली येतो. खाली आला की परत लगेच या ठिकाणी तुम्हाला दुसरा स्पायनल कॉर्ड दिसेल, सॉरी दुसरा वर्टिब्रल कॉलम दिसेल. लॉक अँड की सारखी अरेंजमेंट असते की नाही यांची, वाचले ना 11वी मध्ये. नसेल तर जाऊन कधी मध्ये अभ्यास करत जा. 11th पण कंटाळा नका करत जाऊ. याला आपण सेंट्रल कॉलम म्हणतो. ओके. सेंट्रल कॉलम आणि स्पायनल कॉर्डची सगळ्या माहितीसाठी आपल्याकडे एक स्पेशल लेक्चर आहे स्पायनल कॉर्डचं, फ्रायडेला असेल ते. ठीक आहे. तोपर्यंतचे लेक्चर तुम्ही एकदा पाहून घेऊ शकता. सगळे लेक्चर्स तुम्हाला अवेलेबल याच चॅनल वरती असतात. त्याच्यावरती तुम्हाला लक्षात येईल की कोणते कोणते लेक्चर आपण कशा पद्धतीने जाणार आहोत. So today we are going to discuss about the
these systems, okay, how it form and how they work. Okay, so this is your brain and this is your spinal cord. Okay, so these two systems, I mean these two parts, spinal cord and brain, comes together and they form your CNS, central nervous system. मग तुम्ही म्हणाल हे पाईप कुठे जातात सर, हे वायर्स कुठे जातात, तर हे वायर जे आहेत ना, तर यांना आपण नर्व्स म्हणतो, नर्व्स. ओके, हे काय आहेत, तर दीज आर दी बंडल्स ऑफ न्यूरॉन. ओके, न्यूरॉनचे बंडल्स आहेत. हे बंडल्स कुठे जातात, तर वेगवेगळ्या ऑर्गन्स कडे जातात आणि या बंडल पासून जे असं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनतं ना आपल्या बॉडीमध्ये, त्याला आपण पेरिफेरल नर्वस सिस्टम म्हणतो. ठीक आहे, त्यामुळे हे जे बाहेर आलेले पाईप्स आहेत ना, हे सगळे बाहेर आलेले कॉर्ड्स आहेत ना, या कॉर्डला, या नर्व कॉर्डला सीएनएस म्हणायचं नाही. ठीक आहे, हे कोण आहेत, पीएनएस चा पार्ट आहे, तुमच्या पेरिफेरल नर्वस सिस्टमचा पार्ट आहे. ठीक आहे, लक्षात येतं मित्रांनो, हा पेरिफेरल नर्वस सिस्टमचा पार्ट आहे. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मध्ये फक्त हाच पाईप येणार आहे. ओके, म्हणजे हा जो आहे मोठा कॉर्ड, तर याला आपण स्पायनल कॉर्ड म्हणतो. जो दोन वर्टिब्रीच्या मध्ये आहे ना, किंवा एका वर्टिब्रीच्या मधनं सेंट्रल कॉलम मधून जातो, त्याला स्पायनल कॉर्ड म्हणायचं. बाहेर आलेल्या कॉर्ड्सला स्पायनल कॉर्ड म्हणायचं नाही. तो तुमचा काय आहे, तर तो बाहेर आलेला पार्ट पीएनएस चा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टमचा पार्ट आहे. वी कॉल्ड इट द नर्व्स. ओके, सो these nerves are moving toward the different parts and can be classified depending upon the origin. Okay, so origin काय आहे, फॉर एक्झाम्पल नर्व इथून आलेली आहे, कोणाकडून, स्पायनल कॉर्ड कडून, मग यांना आपण स्पायनल नर्व म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल नर्व इथून आलेली आहे ब्रेन कडून, तर यांना आपण क्रॅनियल नर्व म्हणतो, क्रॅनियल. ओके, ज्यावेळेस नर्व पाहू ना, त्यावेळेस मी तुम्हाला यातला डिफरन्स किंवा यातल्या सगळ्या गोष्टी आपण आणखी डिटेल मध्ये पाहूया. ठीक आहे, काही क्वेश्चन्स असतील तर विचारत चला. एक्टोडम, मिझोडम, एंडोडम. व्हेरी गुड गाईज. ओके, यस, छान आठवतंय तुम्हाला, छान आठवतंय. असं जर आठवत असेल तर तुम्हाला मार्क पडायला काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही मित्रांनो. ठीक आहे, काय ऍक्च्युली असा कोणताच पार्ट नसतो पेपर मध्ये जो तुमच्यासाठी नवीन आहे. सगळ्या गोष्टी तुमच्यासाठी जुन्याच असतात, सगळ्या गोष्टी तुम्हाला माहित असतात. फक्त रिव्हिजन बरेच दिवस नसल्यामुळे तसा गोंधळ होतो. तर रिव्हिजन द्यायचं विसरत नका जात जाऊ, रिव्हिजन महत्वाची आहे. सो इफ यू वॉन्ट टू मार्क्स इन एक्झामिनेशन, द मार्क विल नॉट कमिंग फ्रॉम युअर स्टडी. मार्क्स इज ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ युअर रिव्हिजन. ओके, एकदा स्टडी केलं की आपण विसरून जातो काही दिवसात. मग रिव्हिजन स्टडीच्या आधी करता येत नसती, ही तर पहिली गोष्ट तुम्हाला माहित असेल. पण तुम्ही आगाऊ आहात, काहीतरी अर्थ काढता बोलण्याचे, म्हणून मी क्लिअर करतो की स्टडी आधी, नंतर रिव्हिजन. ओके, मग रिव्हिजनचा टायमिंग तर झालाच पाहिजे. जसा स्टडीचा टाइम टेबल असतो की नाही, तसा रिव्हिजनचा टाइम असतो. आज जे स्टडी केलंय ना तुम्ही, म्हणजे आजच्या दिवसाला आपण 0 म्हणूया, तर याची रिव्हिजन उद्या झाली पाहिजे संध्याकाळपर्यंत, 24 तासामध्ये एकदा. ठीक आहे, त्याची रिव्हिजन नंतर तुम्हाला एका वीक मध्ये देता आली म्हणजे 7 डेज. म्हणजे आज लगेच एका दिवसाने, म्हणजे उद्या 7 डेज, and after 7 days 30 before 30 days, म्हणजे महिन्याचे शेवटचे 2 ते 3 दिवस तुम्हाला रिव्हिजन साठी ठेवलेच पाहिजे. शेवटचे कमीत कमी 2 दिवस, आणि त्यानंतर 6 मंथने जरी तुम्ही रिवाइज केलं तरी सुद्धा तुम्हाला यातल्या जवळजवळ मोर दॅन 90% गोष्टी आठवतात मित्रांनो. एवढा स्ट्रॉंग ब्रेन आहे तुमचा. ओके, सो keep this formula in your mind: 0, 1, 7, 30 and 6th month. Okay, 0, 1, 7, 30 आणि 6 month. तर हा फॉर्म्युला फार छान आहे. थोडा हेक्टिक आहे, थोडासा तुम्हाला अवघड जाईल, पण रिव्हिजन शिवाय तुम्हाला मार्क येणार नाहीत. ना तुमचा थेरी पेपर तुम्हाला मार्क देणार आहे विदाउट रिव्हिजन, ना तुमचा एमसीक्यूज वाला पॅटर्न तुम्हाला मार्क देणार आहे. तर लक्षात ठेवा, सगळ्यात जास्त कन्फ्युजन करणारा पार्ट तर तुमचा एमसीक्यूज वालाच आहे, कारण 4 ऑप्शन्स तुम्हाला तिथे असतात. 4ही ऑप्शन तुम्ही पाहता, एक वेळ अशी येते की 3 बरोबर वाटतात, एक चुकीचा वाटतो, आणि जो चुकीचा वाटतो तोच बरोबर असतो. ठीक आहे, त्यामुळे तुम्हाला रिव्हिजनची गरज पडते. ज्यावेळेस तुम्ही असा क्वेश्चन कधी पाहता ना, फॉर एक्झाम्पल X नंबरचा क्वेश्चन आहे आणि त्याच्या खाली ऑप्शन्स आहेत A, B, C आणि D. तुम्हाला जर असं वाटलं ना A आणि C नाहीये, B किंवा D आन्सर आहे, याच्यामध्ये जर तुम्ही टिक केला हा, तर हा बऱ्याच वेळा तुमचा ऑप्शन करेक्ट असतो, आणि तुम्ही जर हा टिक केला तर हा बऱ्याच वेळा करेक्ट असतो. ओके, पण मला यातून हे सांगायचं की ज्या वेळेस 2 ऑप्शन पैकी एक बरोबर आहे आणि 2 तुम्हाला रिजेक्ट करता येतात, तर याला आपण ऑप्शन एलिमिनेशन सिस्टम म्हणतो. ही सिस्टम कशी काम करते, याच्याने कसे क्वेश्चन सोडवायचे ते परीक्षा जवळ आल्यावर मी सांगेल. ठीक आहे, आता लक्ष द्या, ज्यावेळेस पण तुम्हाला असं वाटतंय की माझा एखादा क्वेश्चन वरती, मला नेहमी असं होतं की दोन्ही पैकी एक बरोबर वाटतोय आणि 4 पैकी 2 तुम्ही गायब करून टाकलेले आहेत की हा नाहीये 2च राहिले, तर यावेळेस तुम्हाला एका रिव्हिजनची कमी पडलेली असते. त्यावेळेस हा टॉपिक रिवाइज करायचा म्हणजे करायचा. ज्या टॉपिक सोबत असं तुमच्यासोबत होतंय ते टॉपिक रिवाइज करायला विसरायचं नाही. हे साइन आहे की लॅक ऑफ रिव्हिजन. तुम्हाला ज्यावेळेस कळतं ना की तुम्हाला कधी कधी आपल्याला कळतच नाही की रिव्हिजन कधी द्यायची, तर ज्यावेळेस असं कन्फ्युजन व्हायला सुरुवात होईल, आणि जर तुम्ही डेली एमसीक्यूज प्रॅक्टिस करत असाल आणि तुम्हाला हा प्रॉब्लेम
त्रास द्यायला लागला की समजून घ्यायचं एक रिव्हिजन पाहिजे, त्या त्या चॅप्टरला एक एक रिव्हिजन द्यायला सुरुवात करा. हा पण योग्य फॉर्म्युला आहे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. at the time of embryonic development, so again we are entering into the embryonic development, neural tube forms and it develop into the brain and the spinal cord. Okay, so neural tube become the brain and spinal cord, and neural tube also open at the time of the development, and this opening of a neural tube become the opening of a neural tube. Okay, so opening of a neural tube. Okay, so spinal cord चुकून झाले माझ्याकडनं. Opening of a neural tube it become a ventricles. Oh, so what is meant by ventricles? Ventricles म्हणजे hollow space असतात ब्रेन मध्ये. ओके, ब्रेन मध्ये किती hollow space आहेत? So let's see, the ventricles are the chambers in the brain. Okay, chambers असतात, hollow space आहे. So there are 4 chambers in the brain. 4 चेंबर आहेत. कशाला पाहिजे चेंबर? मोकळी जागा आहे ब्रेन, तेवढेच जर 4 सेल्स किंवा त्याच्यामध्ये काही सेल्स एक्स्ट्रा बसल्या असत्या, चालल्या असत्या तर नसत्या चालल्या मित्रांनो. ब्रेन मध्ये कोणीतरी सर्क्युलेटिंग फ्लुइड पाहिजे. ओके, and that fluid is always present inside of the ventricle. So the ventricle is a hollow space which is always filled with the fluid, and this fluid, whitish fluid, is called as CSF, cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid हे कुठं असतं रे मित्रांनो? ब्रेन मध्ये असतं. ठीक आहे, फॉर एक्झाम्पल हा तुमचा ब्रेन आहे आणि हा स्पायनल कॉर्ड आहे. ठीक आहे, आपला जसा वर्टिब्रल कॉलम बेंड होतो ना, तसा स्पायनल कॉर्ड पण बेंड होत चालतो. तर हे तुमचा आतमधली जागा आहे स्पायनल कॉर्डच्या आतली. ठीक आहे, हे पण एक वेंट्रिकल सारखाच प्रकार आहे. एक वेंट्रिकल या ठिकाणी आहे तुमच्या एका बाजूने. जर ब्रेन तुम्ही दोन्ही बाजूने पाहिला, फॉर एक्झाम्पल लेट्स ड्रॉ दी टॉप व्ह्यू ऑफ ब्रेन. टॉप व्ह्यू ब्रेनचा असा दिसतो. ठीक आहे, तुम्ही भरपूर वेळा पाहिला असेल. ओके, या टॉप व्ह्यू मध्ये या बाजूला एक वेंट्रिकल आहे आणि या बाजूला एक वेंट्रिकल आहे. तर इथे 2 वेंट्रिकल आहेत, हे 2 वेंट्रिकल आहेत, 1+1. ठीक आहे, एकाच बाजूने पाहिल्यामुळे एकच दिसतंय. साइड व्ह्यू मध्ये वरतून पाहिले 2 दिसणार. हे वेंट्रिकल्स एकत्र येतात, थर्ड वेंट्रिकल आणि फोर्थ वेंट्रिकल. इथे तुम्हाला थर्ड आणि फोर्थ वेंट्रिकल दिसेल, आणि हा वेंट्रिकल्स मधून एक पाईप खाली येतो आणि हा पाईप खाली जातो. याच्यामध्ये काय आहे भरलेलं? CSF आहे. सो द वेंट्रिकल्स आर फिल्ड विथ CSF, cerebrospinal fluid. हे फ्लुइड कधी ब्लड सोबत मिक्स होत नाही. ओके, ब्लड सोबत मिक्स होत नाही. ब्लड मध्ये जर CSF आलं तर समजून घ्यायचं काहीतरी डॅमेज झालंय, and there is direct contact between the CSF or the ventricle of the brain and the blood. ओके, डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट नसतो मित्रांनो. ब्रेन मध्ये पण डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट नाहीये ब्लडचा. ठीक आहे, ब्लड पासून लांब ठेवलं जातं ब्रेनला. सर तुमच्या ब्रेनला समजा एखाद्याने हा पार्ट ओपन केला जिवंत माणसाचा आणि ब्रेनला जर सुई टोचवली, ओके, एखादी पिन टोचवली, तर वेदना किती होतील रे? पेन किती होईल त्याचा? मला कमेंट मध्ये टाकता का? पेन किती होईल, अंदाजे किती असेल? पेन डेल मध्ये मोजतात, डेल मध्ये. ओके, DEL, कॅपिटल डेल मध्ये. ओके, ज्यावेळेस एखादी फिमेल बाळाला जन्म देते ना, म्हणजे त्याला आपण डिलिव्हरी म्हणतो. ठीक आहे, डिलिव्हरी हा कॉमन वर्ड आहे मित्रांनो. ज्यावेळेस तुम्ही बायोलॉजी मध्ये बोलताना त्याला पर्च्युरेशन म्हणायचं. ठीक आहे, पर्च्युरेशनच्या वेळेस भरपूर पेन होतो, म्हणजे जवळजवळ 50 डेलच्या आसपास. ओके, आणि जर कॅपॅसिटी पाहिली तुम्ही मेल आणि फिमेल मध्ये, तर मेलची जी हा मेल आहे. ठीक आहे, मेल मध्ये जी कॅपॅसिटी असते ना, तर ती कमी असते. कशाची? पेन बिअरिंग कॅपॅसिटी. ओके, पेन बिअर करायची. मेलला जास्त पेन बिअर होत नाही, फिमेलला मात्र होतो. कारण ऍट द टाइम ऑफ डिलिव्हरी एवढा पेन असतो ना, जवळजवळ 40 to 50 डेल, आणि मेलची कॅपॅसिटी 35 to 40च्या आसपास असते. ठीक आहे, फिमेलची 40 पासून स्टार्ट होते. 40च्या पुढे ते म्हणजे आरामात तो तेवढा पेन आपण म्हणजे फिमेल सहन करू शकता. ठीक आहे, हा पेन एवढा असतो की जर हा पेन जर मेल साठी पाहिला तर ऍट अ टाइम 20 बोन्स ब्रेक झाले, फॉर एक्झाम्पल. ओके, ऍट अ टाइम 20 बोन ब्रेक झाले, तर त्यावेळेस जेवढा पेन होतो ना, तेवढा पेन एका डिलिव्हरीच्या वेळेस होतो. ओके, म्हणून आपण त्याला पुनर्जन्म वगैरे म्हणतो. आणि डिलिव्हरीच्या वेळेस मदरला जो धोका असतो तर तो हाच असतो की पेन जर बिअर नाही झाला, सहन नाही झाला, तर त्यावेळेस ब्लड प्रेशर वगैरे कमी होणं, ब्रेनला रिस्पॉन्स करणं, बऱ्याच गोष्टी प्रॉब्लेमॅटिक आहेत. म्हणून आपण
याला पुनर्जन्म वगैरे तुम्ही काय काय म्हणता डिलिव्हरीच्या वेळेस, बरोबर की नाही, कारण ते तेवढा धोकादायक आहे, त्याच्यामध्ये जो पेन होतो, सो इट इज इक्विव्हॅलंट टू दी ब्रेकिंग ऑफ 20 बोन्स ऍट अ सिंगल टाइम. ओके, काय काय क्वेश्चन आहेत रे. डू अदर ऑर ग्लँड्स टू हॅव दी वेंट्रिकल्स. नाही नाही, वेंट्रिकल्स हे बघा, वेंट्रिकल्स म्हणजे ब्रेन मधले हॉलो स्पेस. ओके, सो इज देअर एनी हॉलो स्पेस इनसाइड ऑफ युअर बॉडी, so you can't say the ventricle, like your stomach is also hollow from inside. Okay, so you can't say the ventricle. Okay, तुमच्या डोळ्यामध्ये पण आतल्या बाजूला दोन वेगवेगळे स्पेस आहेत. इट इज ऑल्सो फिल्ड बाय दी डिफरंट फ्लुइड्स. ओके, त्या चेंबर्सला पण आपण वेंट्रिकल म्हणत नाही. वेंट्रिकल म्हणजे फक्त चेंबर्स इनसाइड ऑफ अ ब्रेन. ओके, सो इफ यू सी द चेंबर्स इनसाइड ऑफ अदर ऑर्गन्स, सो दे आर नेम्ड बाय द डिफरंट नेम्स. ओके, सो दे आर डिनोटेड बाय द डिफरंट नेम्स. त्यांना वेगवेगळे नाव असतात. Yes, very good, very good. Okay, so we have one answer, guys. So brain do not have any pain because there is a no any receptor. Yes, very good. Okay, so ब्रेन डू नॉट हॅव एनी पेन रिसेप्टर. ब्रेन कडे पेन रिसेप्टर नसतात, जसे तुमच्या स्किन कडे आहेत फॉर एक्झाम्पल, पण ते इनऍक्टिव्ह असतात. तुम्हाला जर एखादी जखम झाली तर ऍक्टिव्ह होतात, तसे झोपलेले लगेच जागे होतात. ओके, ऍक्च्युअली असं नाही, पण तुम्ही कार्टून लक्षात ठेवण्यासाठी समजून घेऊ शकता, म्हणजे तुमच्या डोक्यात येण्यासाठी. असे झोपलेले असतात ते जागे होतात. जागे झाले की मग तुम्ही हात लावू देत नाही. तुमच्या जखमेच्या जवळ कोणी हात लावायला गेलं, डॉक्टर किंवा सिस्टर किंवा नर्स एखादी की जे तुम्हाला ड्रेसिंग करते, तर तुम्ही हात मागे ओढणं वगैरे नाटक सुरू होतं ना, तर ते नाटक कशामुळे असतं, तर पेन रिसेप्टर जे आहेत ते ऍक्टिव्ह झालेले असतात. सगळे पेन रिसेप्टर ऍक्टिव्ह होतात बॉडीतले, म्हणजे त्या पार्ट मधले. तर पेन रिसेप्टर बॉडीच्या बऱ्याचशा पार्ट मध्ये आहेत, पण तुमच्या ब्रेन कडे नसतात. त्यामुळे त्याला पिन टोचवली तर एवढं काही त्याचा पेन वगैरे काही जाणवत नाही, म्हणजे टोचवायची नाही. ठीक आहे, नाहीतर लगेच प्रयोग करू नका. तुमचं जर क्रॅनियम म्हणजे स्कल जे आहे ते जर पंक्चर झालं तर भरपूर सगळे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात. तुम्हाला थोड्या वेळात कळेल तिथं प्रेशर म्हणजे काय असतं, ब्रेन साठी का मेंटेन करायचं. ठीक आहे, सो मेनिंजिस. मेनिंजिस इतका महत्वाचा पार्ट आहे मित्रांनो. मेनिंजिटिस तुम्ही ऐकलं असेल. मेनिंजिटिस म्हणजे इन्फेक्शन ऑफ मेनिंजिस. मेनिंजिस काय आहे, तर मेनिंजिस आर दी प्रोटेक्टिव्ह कव्हरिंग ऑफ अ ब्रेन प्लेस बिलो दी बोन ऑफ स्कल. स्कलच्या खालच्या बाजूला, फॉर एक्झाम्पल हा स्कलचा बोन आहे. ओके, हा काय आहे, स्कलचा बोन आहे. आणि याच्या एक्झॅक्ट खाली जर तुम्ही पाहिलं तर तुम्हाला 3 लेयर्स दिसतात. फर्स्ट इज ड्युरा मॅटर, सेकंड इज आर्कॅनॉइड मॅटर, आणि थर्ड इज काय रे नाव याचं, याला पाय मॅटर म्हणायचं. पिया मॅटर वगैरे काही प्रोनाउन्स करायचं नाही, पाय मॅटर आहे तो. आणि पाय मॅटर आहे म्हणजे लिहिताना आगाऊ सारखा असा पाय मॅटर जर लिहिला तर मार्क मिळणार नाही. त्यामुळे लिहिताना असला पाय वगैरे काढू नका. तुमचा मॅथमॅटिक्सचा पाय काढता तुम्ही, ते खाली 2 पाय असे, तर असलं काही काढू नका. ओके, हा पाय मॅटरला व्यवस्थित PIA लिहायचा. हा पाय मॅटर 3 आहेत. मग हा ड्युरा मॅटर काय झाला, आउटर लेअर. लक्षात ठेवायचे तिथंच, परत परत काढून घेणं किंवा लक्षात ठेवणं जमत नसतं, इथेच लक्षात ठेवायचं सगळं. एक मिनिट, मी आन्सर देतो. आर्कॅनॉइड मॅटर, सो इट इज अ मिडल पार्ट, middle part, and this is the inner one, inner layer. Okay, so these are the 3 layers which is involved in the protection of a brain. याच्या आतमध्ये ब्रेन आहे, हा ब्रेन आहे तुमचा फॉर एक्झाम्पल. आणि हे जे मध्ये ग्रू आलाय ना, ग्रू म्हणजे असा खड्डा. ओके, याला सुल्कस म्हणतो आपण, किंवा याला फ्युरो पण म्हणतो आपण. ठीक आहे, तर ह्या गोष्टी काय आहेत त्या आपण फोर ब्रेन मध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे, फोर ब्रेन म्हणजे उद्याचं लेक्चर, उद्या संध्याकाळी 7 वाजता, 7 PM tomorrow. We are going to discuss about the areas of the cerebrum. Cerebrum मधले एरियाज म्हणजे कोणता एरिया तुम्हाला विचार करायला भाग पडतो, कोणत्या एरियाकडे तुमचं हँड रायटिंग असतं, कोणत्या एरियाकडे काय स्किल आहे, हे सगळ्या गोष्टी आहेत. आवाज ऐकण्यासाठी कोणता एरिया काम करतो, कोणता एरिया तुम्हाला एखाद्या सॉन्ग मधला, बरोबर तुम्हाला जर एखादं इन्स्ट्रुमेंट पाहिजे असेल तर तुम्ही ते इन्स्ट्रुमेंट कसं काय ऐकता, अख्खं सॉन्ग बॅकग्राऊंड मध्ये जातं तेच इन्स्ट्रुमेंट तुम्हाला ऐकू येतं. फॉर एक्झाम्पल विसल आहे, तर भरपूर सगळे वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट तिथं वाजत असतात बॅकग्राऊंड मध्ये, बरोबर, पण त्यातले एकही ऐकू येत नाही तुम्हाला ज्यावेळेस तुम्ही एखादी गोष्ट ऐकण्याचा प्रयत्न करताय. आता पण तुम्ही बसलाय तिथे, तुम्हाला बाहेरून जाणार गाड्यांचा आवाज येतोय, वेगवेगळे आवाज येत आहेत, फॅनचा आवाज येतोय, पण तरी सुद्धा तुमचं लक्ष माझ्या आवाजाकडे आहे. हे कसं जमतं, तर या सगळ्या गोष्टी आपण उद्यापासून स्टार्ट करणार आहोत. ठीक आहे, आपल्याकडे एक प्रश्न आहे मित्रांनो, मी या पाय मॅटरच्या किंवा आर्कॅनॉइड मॅटरच्या बाकीच्या गोष्टींमध्ये उतरण्याआधी मी तुम्हाला काही प्रश्नांची उत्तर देतो. इथे एक प्रश्न आहे, देन वाय रिसेप्टर्स आरंट absent ऑन स्किन लाईक अ ब्रेन. ओके, ब्रेन सारखे जर रिसेप्टर तुमच्या स्किन वरती अब्सेंट ठेवले असते मित्रांनो, तुम्हाला कसं कळलं असतं काय चाललंय स्किनचं.
किंवा एन्व्हायरमेंट मधला. स्किन ऍक्च्युली आहे ना, स्किन म्हणजे तुम्हाला प्रोटेक्टिव्ह लेअर आहे इथपर्यंत ठीक आहे मित्रांनो, पण लक्षात ठेवायचं स्किन जी आहे तर ती कशासाठी आहे, तर एन्व्हायरमेंटची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला देण्यासाठी पण आहे. मग जर रिसेप्टर वगैरे ऍबसेंट असतील त्याच्यावर तर तुम्हाला इन्फॉर्मेशन कोण देईल, बरोबर की नाही. त्यामुळे स्किन कडे या गोष्टी असणं फार फार गरजेचं आहे, लक्षात ठेवायचं ठीक आहे. त्यानंतर जर तुम्ही या दोघांमधला गॅप पाहिला, सो द गॅप बिटवीन ड्युरा मॅटर अँड आर्केनॉइड मॅटर इज कॉल्ड ॲज सबड्युरल स्पेस. So subdural space is always present in a dura matter and arachnoid matter. So this is your subdural space. Okay, मी या दोघांच्या मध्ये लिहून ठेवतो म्हणजे आपल्या लक्षात राहील. Subdural space and space between arachnoid matter and the pi matter. So pi matter आणि arachnoid matter म्हणजे मिडल लेयर आणि इनर लेयर यांच्यामधली जी स्पेस आहे तिला आपण म्हणतो सब आर्केनॉइड स्पेस. सब आर्केनॉइड स्पेस. ओके, ही मधली जागा आहे दोघांच्या मधली, ठीक आहे. आता लक्षात घ्या, एक मिनिट मी प्रश्नाचं उत्तर देतो. मी प्रश्न पाहिलेला आहे तुमचा. ओके, सो लेट्स होल्ड फॉर अ व्हाईल. So guys, let's see the outermost layer is dura matter. It is tough, thick and the fibrous. Okay, so tough आणि thick असल्यामुळे त्याचं जर वर्किंग पाहिलं तुम्ही, so dura matter is for the protection. ओके, प्रोटेक्टिव्ह आहे म्हणजे कशापासून बनलाय बघा तुम्ही, टफ आहे and fibrous. Okay, so the fibrous and tough things are made for the protection. So middle layer is thin and vascular. Vascular हा शब्द आला ना समजून घ्यायचं, so it is having the more blood supply. भरपूर विद्यार्थी कन्फ्युज असतात, सर व्हॅस्क्युलर काय. व्हॅस्क्युलर म्हणजे व्हॅस्क्युलर सिस्टमचा सपोर्ट असणार. व्हॅस्क्युलर सिस्टम म्हणजे कोण, तुमच्या ब्लड सिस्टमला आपण व्हॅस्क्युलर सिस्टम म्हणतो. व्हॅस्क्युलर सिस्टम म्हणजे काय, नवीन शोध लावू नका घरी आता. व्हॅस्क्युलर सिस्टम म्हणजे ब्लड सिस्टम, सर्क्युलेटरी सिस्टम. सर्क्युलेटरी सिस्टम कशामध्ये जास्त आहे, आर्कनॉइड मध्ये. हा आर्कनॉइड लेअर तुमचा, सो इट इज द न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करणं याचं काम आहे. ओके, न्यूट्रिटिव्ह इन नेचर. न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतं तर ब्लड सप्लाय जास्त आहे याच्याकडे, ब्लड सप्लाय. मग हा काय करणार, ब्रेनला ऑक्सिजन आणि फूड सप्लाय करणार आणि येताना ब्रेन कडनं डिफ्युजनने काय घेणार आहे, CO2 वापस घेणार आहे, ठीक आहे. किंवा जे काय वेस्ट असेल तो वापस घेतो. वेस्ट मध्ये तुम्हाला CO2 येतो, त्यानंतर काय ऍसिड्स बनतात तर ते पण येतात, ठीक आहे. या सगळ्या गोष्टी येतात, ठीक आहे. हा कोलॅजन टफ लेअर बनवायसाठी मदत करतं, ठीक आहे. पण या ठिकाणी वेगवेगळ्या टाइपचे प्रोटीन्स पण असतात, ठीक आहे. आपल्याकडे एक क्वेश्चन आहे मित्रांनो, आपण एकदा त्या क्वेश्चन कडे जाऊया. मीन्स राईट हँड साइड ऑफ ब्रेन अँड द लेफ्ट हँड साइड ऑफ अ ब्रेन. हो, लेफ्ट हँड आणि राईट हँड उद्या सांगणार आहे, कारण आज आहे ना आपण तो पार्ट पाहणार नाही. तो तुमच्या सेरिब्रमचा पार्ट आहे. हा जो वरती येतो ना मित्रांनो, हा साईडचा पार्ट, हा याला सेरिब्रम म्हणतो आपण. जो मध्ये जातो आतमध्ये, जो वरतून दिसत नाही तुम्हाला, त्याला आपण म्हणतो मिडल पार्ट. आणि जो पाठीमागे जातो ना इथे, ओके, मानेजवळ, तर त्याला आपण म्हणतो हाइंड ब्रेन. ओके, मिड ब्रेन म्हणजे एकदम मध्ये जो आजूबाजून दिसणार नाही, जोपर्यंत ब्रेन कट करून असा दोन मध्ये आपण डिस्ट्रीब्यूट करत नाही तोपर्यंत तो दिसत नाही मधला पार्ट. आणि हाइंड ब्रेन तुमचा सगळ्यात खालच्या बाजूला आहे. ओके, मग तो क्रांतीवीर पिक्चर मधला आहे ना, तो छोटा मगज म्हणत असतो इधर मारणे का नाही, तर तो पाठीमागचा ब्रेन आहे. ते का तसं म्हणलं जातं किंवा पाठीमागच्या ब्रेनला का मारायचं नाही म्हणलं जातं, तर ते बऱ्याच वेळा आपण ऐकतो. तर ते पण मी तुम्हाला परवाच्या लेक्चर मध्ये, कारण तुमचा मिड ब्रेन आणि हँड ब्रेन परवाच्या लेक्चर मध्ये असेल. उद्याच्याला तुम्हाला राईट हँड साइड आणि लेफ्ट हँड साइड मी व्यवस्थित सांगेल, ठीक आहे, की कोणती बाजू काय काम करते. म्हणजे तुम्हाला त्याच्यावरती काम पण करता येईल छानसं ब्रेन वरती. 11th ला असाल तर आतापासून काम कराल, 2 वर्षात भरपूर इम्प्रुव्हमेंट होईल. आणि 12th ला असाल तर तुमची भरपूर इम्प्रुव्हमेंट झालेली आहे. तुम्हाला बाकी थोडं काम करायचं तर त्यांनी ऐका, त्यांचा तर सिलेबस आहे. बट स्किन इज अ डेड लेअर ना, देन हाऊ वी फील पेन. ओके, स्किन डेड लेअर आहे पण तिला सपोर्ट आहे मित्रांनो. स्किन डेड लेअर आहे तर चिमटा घेतलेलं कसं कळतं, तर आतमधल्या बाजूला, स्किनच्या वरच्या लेअरच्या आतल्या बाजूला सगळ्या गोष्टी अवेलेबल आहेत. डेड लेअर म्हणजे असं थोडं आहे की तुम्ही काही कराल त्याला काहीच होणार नाही. मग स्किनला जर तुम्हाला कधी कधी कट झालं ना वरच्या वरती, तर ब्लड येत नाही, त्यावेळेस तुम्हाला पेन पण जास्त होत नाही. म्हणजे तुमच्या लक्षात येतं की वरतीच कट आहे, खूप खोल नाही गेला, ब्लड पाईप कट नाही झाली म्हणजे खोल नाही गेला, ठीक आहे. स्किन बद्दलची जी काही इन्फॉर्मेशन आहे तर मी ती तुम्हाला सांगणार आहे ज्यावेळेस तुम्हाला एक्सक्रीशन शिकवल ना. एक्सक्रीशन मध्ये स्किन पण येतो, तुमचा एक्सक्रीटरी ऑर्गन आहे, तुम्हाला आतमध्ये बॉडी मधले सॉल्ट वगैरे बऱ्याचशा गोष्टी बाहेर टाकतो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. आणि सेबिसस ग्लँड पण आहे, ठीक आहे. तर त्यावेळेस मी तुम्हाला ह्या गोष्टी सांगेल स्किन वाल्या, ठीक आहे. आता लक्ष द्या. सो द थर्ड लेअर दॅट इज द इनर मोस्ट पाय लेअर.
So this pie matter is thin and highly vascular. याच्यापेक्षा जास्त blood supply. So the blood supply is higher than the middle layer, and that's why it is also nutritive in nature. न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करायचं काम याचं आहे. ओके, न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करायचं काम या दोन लेअरचं आहे. सो द फर्स्ट वन इज प्रोटेक्शन. ओके, ड्युरामॅटरच्या बाहेरच्या बाजूला प्रोटेक्शन ऑलरेडी प्रेझेंट आहे. तुमचं स्कल आहे, एकदम थिक बोन असतं. त्यानंतर आर्कॅनॉइड मॅटर मध्ये तो न्यूट्रिटिव्ह आहे, न्यूट्रिटिव्ह इन फंक्शन. ओके, आणि स्पायडर सारखं दिसतं, असं स्पायडर सारखं स्ट्रक्चर फॉर्म करतं ब्रेन वरती. ओके, सो इट अपियर लाईक अ स्पायडर. आणि inner most जो आहे pie matter, so it is responsible for the again nutritive because it is having the more blood supply as compared to the middle and the outer layer. Okay, आणि या आर्कॅनॉइड मॅटर मध्ये तुम्हाला काही ठिकाणी ग्रॅन्युलेशन दिसेल असं. ओके, एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो बाहेर आलेला आहे, याच्याबद्दल बोलणार आहेत आपण नंतर. ओके, आणि जो मध्ये ड्युरा मॅटर मध्ये जे मोकळी जागा असते तर त्याला आपण सायनस म्हणतो. तुमच्या स्कल मध्ये ज्या ठिकाणी पण मोकळी जागा आहे ना त्याला सायनस म्हणतो आपण. इथे पण असतात सायनस. सायनस म्हणजे हॉलो स्पेस, बोनच्या आतमध्ये जी हॉलो स्पेस असते ना त्याला सायनस म्हणतो आपण. ठीक आहे, या सायनसचे इन्फेक्शन्स वगैरे तुम्ही ऐकले असतील, तर हे पण पाहणार आहेत आपण नंतरच्या पार्ट मध्ये. ठीक आहे, so place of a brain, actually the brain is placed where? So guys, here are few things. For example, हा जो पार्ट आहे, so it is your bone. Okay, so this one is your skin. याच्या बाहेरच्या बाजूला हिअर असणार आहे प्रोटेक्शन साठी. ओके, हे 3 लेयर झाले प्रोटेक्शनचे. त्यानंतर तुमचा ड्युरा मॅटर आहे किंवा ड्युरा स्पेस आहे. ठीक आहे, ड्युरा स्पेस बाहेरच्या बाजूला आहे, सो इट इज व्हेरी क्लोज टू द ब्रेन. सो दिस इज द वन ऑफ द आउटर अँड द फर्स्ट लेयर विच इज हॅव्हिंग अ कॉन्टॅक्ट विथ अ बोन. ओके, कोणाचा कॉन्टॅक्ट होतो? बोन सोबत. तुम्हाला विचारलं जाईल कधी कधी पेपर मध्ये विचारतात. सो विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर हॅव्हिंग अ कॉन्टॅक्ट विथ अ बोन ऑफ अ स्कल. स्कलच्या बोन सोबत जर कोणाचा कॉन्टॅक्ट आहे असं विचारलं तर तुम्हाला ड्युरा मॅटर लिहायचा आहे. ओके, सो दिस इज युअर ड्युरा मॅटर. हे ब्ल्यू कलरच्या बाहेर जो व्हाईट कलर दिसतोय ना हा ड्युरा मॅटर आहे. ड्युरा मॅटर. ओके, सो दिस इज लेयर विच इज हॅव्हिंग द कॉन्टॅक्ट विथ अ बोन अँड द कॉन्टॅक्ट विथ अ सेकंड लेयर. सेकंड लेयर आहे तुमचा आर्कॅनॉइड मॅटर. या ठिकाणी आलाय आर्कॅनॉइड. सो दिस इज मिडल वन. ओके, मिडल वन नंतर जर तुम्ही पाहिलं तर थर्ड लेयर आहे तुमचा पाय मॅटर. पाय मॅटर हा थर्ड वन. सो इट इज इनर मोस्ट लेयर. तुम्हाला जर विचारलं पेपर मध्ये, सो विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर हॅव्हिंग कॉन्टॅक्ट विथ अ ब्रेन और द कॉन्टॅक्ट विथ ऍक्च्युअली द न्यूरॉन ऑफ अ ब्रेन. सो प्लीज टिक ऑन द पाय मॅटर. पाय मॅटर तुमच्या ब्रेन सोबत कॉन्टॅक्ट करतो. ठीक आहे, हा जो इथे दिलाय ना कोणता कलर आहे तो रेड सारखा दिसतोय, फेंट रेड. ओके, ब्राउनिश, एकदम फेंट ब्राउनिश कलर, तर तो पाय मॅटर आहे. त्याच्या बाजूला जी मोकळी स्पेस आहे हॉलो स्पेस, सो दॅट हॉलो स्पेस इज द सब आर्कॅनॉइड स्पेस and this bluish color space is actually filled with blood. Okay, so the blood is moving in this direction and your the CSF, इथं CSF present आहे, CSF is moving in this direction. Okay, मित्रांनो लक्षात घ्या काउंटर करंट आहे. ओके, सो द वेंट्रिकल आतमधल्या बाजूला आहे. तुम्हाला इथे थर्ड वेंट्रिकल दिसेल. वेंट्रिकल का लक्षात ठेवायचे बघा, बऱ्याच विद्यार्थ्यांचं मत असतं मी नाही लक्षात ठेवत वेंट्रिकल, कंटाळा करतात वेंट्रिकल लक्षात ठेवायचे. हे तुमचं थर्ड वेंट्रिकल तुम्हाला या ठिकाणी दिसतंय. मी या ठिकाणी नाव देऊन दिले तुम्हाला थर्ड वेंट्रिकल. ओके, आणि फोर्थ वेंट्रिकल इथे आहे आणि थर्ड वेंट्रिकल इथे आहे. हा थर्ड आणि फोर्थ का लक्षात ठेवायचे? फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला म्हणलं की एक मार्क साठी क्वेश्चन आला की लोकेशन ऑफ थॅलॅमस. थॅलॅमसचं लोकेशन काय लिहाल तुम्ही? ओके, सो इट इज ऑलवेज सराउंडेड इन द सराउंडिंग ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. थर्ड वेंट्रिकलच्या बाजूला जो पार्ट आहे त्याला थॅलॅमस म्हणतो आपण. ठीक आहे, या ठिकाणी कोरॉइड प्लेक्सस नावाचा तुम्हाला एक पार्ट दिलेला आहे. ओके, त्याला मी काय करतो रेड कलरने लाईन करतो कोरॉइड प्लेक्सस. ओके, हा कोरॉइड प्लेक्सस आहे. कोरॉइड प्लेक्सस आहे ना हे एक सेल आहेत, लिव्हिंग सेल्स. सगळ्याच लिव्हिंग असतात इथे, पण या अशा सेल्स आहेत की ज्या ब्रेनच्या सेल्स नाही आहेत. ओके, so these choroid plexuses are the cell which is responsible for the synthesis of CSF, cerebrospinal fluid. ओके, cerebrospinal fluid इथे बनतं, त्यानंतर वेंट्रिकल मध्ये उतरतं आणि वेंट्रिकल मधनं मूव्ह होतं. ठीक आहे, तर हे CSF बनवणाऱ्या सेल्स आहेत. choroid plexuses are the cells which is responsible for the synthesis of
CSF ओके. एकाच ठिकाणी नाहीत, आणखी 2-4 ठिकाणी आहेत. पुढे थोड्या वेळाने तुम्हाला दाखवणार आहे मी. त्यानंतर तुम्हाला इथे आणखी एक पार्ट आहे, तर इथे सुद्धा कोरॉइड प्लेक्ससेस असतात या पार्ट मध्ये. जर तुम्ही पुढचा एखादा वेंट्रिकल या ठिकाणी दाखवलं असतं तर या वेंट्रिकल मध्ये सुद्धा तुम्हाला कोरॉइड प्लेक्ससेस दिसणार आहेत. हा वेंट्रिकल असा दिसतो आणि इथे जॉईन असतो ओके. सो वेंट्रिकल नंबर 1 याच्या पलीकडल्या बाजूला म्हणजे याच ब्रेनच्या पलीकडली साइड ही लेफ्ट हँड साइड असेल तर पलीकडली राईट हँड साइडला दुसरा वेंट्रिकल असणार आहे, असं सेकंड वेंट्रिकल. हा सेकंड वेंट्रिकल, हा थर्ड वेंट्रिकल आणि फोर्थ वेंट्रिकल. प्रत्येकामध्ये कोरॉइड प्लेक्ससेस असणार आहेत थोड्या की ज्या सीएसएफ बनवतात ओके. सो द सिंथेसिस ऑफ सीएसएफ इज ऑलवेज बाय द कोरॉइड प्लेक्ससेस. सो दीज आर दी सेल्स. कोणत्या टाइपच्या सेल्स आहेत हे मी तुम्हाला थोड्या वेळात सांगणार आहे, पुढच्या पार्ट मध्ये आहे. तर ही कंप्लीट लोकेशन आहे ब्रेनचं, किंवा तुम्ही ब्रेनच्या टोटल सगळ्या प्लेसेस की कुठे कुठे काय थांबलेलं आहे आणि ब्रेन कुठे बसवला आतमध्ये, नाहीतर आपल्याला माहित नसतं ब्रेन कुठे आहे ऍक्च्युली. तुम्ही जर पाहिलं तर हे बोन जे आहेत तर या बोनच्या पण वरच्या बाजूला ब्रेन आहे, इथेच संपतो ओके, खाली येत नाही त्यापेक्षा. ठीक आहे. तर याचा एक स्क्रीनशॉट तुमच्याकडे ठेवा मित्रांनो, हा तुम्हाला 100% खूप मदत करेल अभ्यास करताना. ज्यावेळेस वाचाल त्यावेळेस हा साईडला ठेवायचा स्क्रीनशॉट, आणि वाचताना 1-2 लाईन वाचून झाल्या आणि नाही समजले की पटकन इथं पाहायचं काय म्हणणं आहे. कोरॉइड प्लेक्ससेस कुठल्या, सेकंड वेंट्रिकलच्या कुठे असतात, इथे असतील. थर्ड वेंट्रिकल कुठे, इथे आहे. फोर्थ वेंट्रिकल कुठे, इथे आहे. ठीक आहे, हा तुम्हाला मदत करेल शुअर शॉट. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. सो द सेरिब्रोस्पायनल फ्लुइड आता बनलेला आहे कुठे, कोरॉइड प्लेक्ससेस मध्ये. सो दीज आर द मेड अप ऑफ द कोरॉइड प्लेक्ससेस. इट इज patches of a cells present in a ventricles in the subdural space produces CSF. ओके, हे कुठे आहेत, ventricles मध्ये आहे. So this choroid plexus is always placed inside of the ventricle and responsible for the synthesis of CSF. The choroid plexus is composed of blood vessels. कशापासून बनतात, blood vessels and specialized epithelial cell. कोणत्या सेल्स आहेत, epithelial tissue आहेत, लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी. आणि या epithelial tissue ला आपण ependymal cells म्हणतो, ependymal cells. Ependymal tissues किंवा ependymal cells. Okay, so these are the actually two things, blood vessels and the ependymal cells, which is responsible for the making of CSF. Okay, या cells बनवतात, ependymal cells CSF बनवतात, and they always work in the support of a blood त्यांना पाहिजे की नाही बनवण्यासाठी, तर मग ते blood चा सपोर्ट घेतात. Yes, ventricles are the chambers of a brain. Okay, so ventricles are nothing but the hollow space. These are the 4 chambers of a brain. ब्रेन मध्ये टोटल 4 चेंबर आहेत. ओके, तुमचा हॅलो, हाय मॅम स्तुती, हाय. filled with a CSF and these ventricles are always filled with a CSF. CSF ने filled झालेले आहेत. These ventricles are filled with a CSF. CSF यामध्ये भरलेलं असतं. का CSF भरतात बघा. So what is the need of a CSF guys? एवढं मोठं ब्लड आहे, एवढा मोठा प्लाझ्मा आहे, तरी पण CSF का पाहिजे. ओके, तर त्याची काही रिझन्स मी तुम्हाला या ठिकाणी दिलेले आहेत. CSF आधी आपण टोटल त्याचा कलर वगैरे पाहून घेऊया आणि मग मी तुम्हाला reasons देतो. ओके, so clear and the colorless fluid. CSF is a clear and the colorless fluid. Okay, colorless fluid. लक्षात ठेवायचं, कुणी त्याचा कलर वगैरे लिहायचा नाही, लक्षात घ्या. Astuti, is there anything you can ask or you can say? It act as a cushion or the buffer for the cortex. Okay, cortex म्हणजे कोण, ब्रेनचा पार्ट आहे, बाहेरचा पार्ट. कॉर्टेक्स म्हणजे ब्रेनच्या बाहेरचा पार्ट. हा जो पार्ट आहे याला कॉर्टेक्स म्हणतो आपण. ओके, तर हा बाहेरचा पार्ट सगळा कॉर्टेक्स आहे, ऍक्च्युली बनतो असा, असा दिसतो. ठीक आहे, याच्यामध्ये ग्रूव्ज वगैरे जे काय आहेत तर ते आपण पाहणार आहोत. या कॉर्टेक्सचा जो बाहेरचा किंवा हा जो ब्रेनचा बाहेरचा पार्ट आहे त्याला कॉर्टेक्स म्हणतो. आपल्याला माहिती कोणत्याही ऑर्गनचा बाहेरचा पार्ट असेल तर कॉर्टेक्स म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही जर ट्रायंग्युलर तुमची ग्लँड पाहिली तर या मधल्या पार्टला आपण मेडोला म्हणतो, बरोबर, आणि बाहेरच्याला कॉर्टेक्स म्हणतो. कॉर्टेक्स आणि मेडुला. कोणती ग्लँड आहे रे ही, तर ही आहे तुमची ऍड्रेनल ग्लँड. ओके, तसाच ब्रेनचा जो बाहेरचा पार्ट आहे त्याला म्हणायचं कॉर्टेक्स. सो इट ऍक्ट ॲज अ कुशन ऑर द बफर फॉर द कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स साठी कुशन आणि बफर म्हणून काम करतात ते कोण, CSF. ठीक आहे, नेक्स्ट वन.
it providing a basic mechanical and the immunological protection to the brain. लक्षात ठेवायचं सगळ्यांनी, मेकॅनिकल म्हणजे शॉक ऍब्झॉर्ब करतं. शॉक म्हणजे मला नेहमी विचारतात मुलं, शॉक म्हणजे की लगेच इलेक्ट्रिक शॉक वगैरे ना, शॉक म्हणजे मेकॅनिकल शॉक. फॉर एक्झाम्पल काहीतरी येऊन लागलं इथे, सहज बॉल वगैरे लागला, लगेच मरतो का माणूस? बॉल लागला की मरायला पाहिजे, कारण ब्रेन सेल डेड व्हायला काय लागतं? काहीच नाही. पण तरी सुद्धा एवढा शॉक जातो कुठं? कुणीतरी शॉक ऍब्झॉर्बंट पाहिजे की नाही? एक सॉलिड लेअर तुमचा हा जो आहे सॉलिड आहे, कोण? एक तर पहिलं शॉक ऍब्झॉर्बंट तुमचे हिअर्स आणि स्किन आहे. सेकंड तुमचा बोन आहे. बोन हार्ड आहे एकदम, ओके, त्यामुळे फ्लेक्सिबिलिटी जास्त दाखवणार नाही. फ्लेक्सिबिलिटी दाखवणारा पार्ट असेल, सोक करत असेल शॉकला, तर आपण त्याला ऍब्झॉर्बंट म्हणतो, बरोबर की नाही? शॉक सोक करणारा. तुम्हाला माहिती आहे तुमचे न्यूटनच्या लॉ मध्ये तुम्हाला ह्या गोष्टी जास्त चांगल्या लक्षात येतात. म्हणजे जर तुम्ही लांब उडी किंवा उंच उडी पाहिलं तर नेहमी उडी जिथं मारतात मुलं तिथे वाळू टाकलेली असते किंवा माती टाकलेली असते. का टाकतात माती तुम्हाला माहिती आहे? तुम्ही कॅच करताना हात पाठीमागे का ओढता तुम्हाला माहिती आहे, बरोबर? न्यूटनचा लेअर आहे, सॉरी न्यूटनचा लॉ आहे, पण इथे हा लेअर त्या न्यूटनचा लॉला फॉलो करतो, ठीक आहे? त्यामुळे फिजिक्स अभ्यास करताना नीट अभ्यास करा. जर फिजिक्स नाही समजलं तर बायोलॉजी समजत नसतं मित्रांनो. फिजिक्स आणि केमिस्ट्री तुम्हाला बायोलॉजीसाठी अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. बायोलॉजी नावाचा सब्जेक्ट नवीन नव्हताच पहिल्यांदा, ओके. पहिलं तुमचं केमिस्ट्री नावाचं सायन्स आलं पहिलं, त्याला आपण सेंट्रल सायन्स म्हणतो केमिस्ट्रीला. मग केमिस्ट्रीचा डाटा भरपूर झाला, मग फिजिक्स त्यातून वेगळा केला, मग दोघांचाही डाटा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये भरपूर झाला आणि मग बायोलॉजी नावाचा एक वेगळा सब्जेक्ट तयार केला. त्यामुळे लक्षात ठेवायचं, जर तुम्हाला बायोलॉजी शिकायचं असेल तर फिजिक्स केमिस्ट्री यायला पाहिजे. सो इट इज बेसिक मेकॅनिकल अँड इम्युनॉलॉजिकल प्रोटेक्शन. तुम्ही टीव्ही आणला ना विकत किंवा तुम्ही लॅपी आणला विकत, तर त्याला थर्माकोलचा प्रोटेक्शन असतं. थर्माकोलच का? तर असं शॉक ऍब्झॉर्ब करतो, बरोबर की नाही? मग हा पण शॉक ऍब्झॉर्ब करतो. थिक लेअर आहे, कलरलेस आहे, लिक्विड पार्ट आहे, शॉक ऍब्झॉर्ब करतो. सो इट इज कॉल्ड as the shock mechanical shock absorbent and the immunological protection. आता इम्युनॉलॉजीचा काय संबंध येतो, ओके? तर याच्यामध्ये काही इम्युनॉलॉजीच्या सेल्स आहेत, ज्या व्हायरल किंवा कोणतंही बॅक्टेरियल इन्फेक्शन ब्रेनला होऊ देत नाही. त्यामुळे ब्रेनला इन्फेक्शन होणं फार अवघड आहे. पण जर तुमच्या जे मेनिंजेस आहेत, सो दॅट 3 लेयर्स विच इज having the protective nature for the brain, ओके, त्या 3 लेयरला जर इन्फेक्शन झालं मेनिंजेसला, तर आपण त्याला मेनिंजेटिस म्हणतो, ओके, मेनिंजेटिस. काही क्वेश्चन आहे का? सो स्तुती, इज देअर एनिथिंग you can ask or you can say, okay? The CSF occupies the subarachnoid space. CSF कुठे आहे रे? subarachnoid space. subarachnoid space कुठे येते मित्रांनो? तर subarachnoid space कुठे आली बघा? So this is your subarachnoid space. It is present between the arachnoid second layer and the third layer. म्हणजे काय रे? It is very close to the brain, ओके. हा, तुम्हाला इम्युनॉलॉजिकल प्रोटेक्शन सांगायचं आहे. तर या सीएसएफ मध्ये काही इम्युनॉलॉजी सेल्स आहेत. सेल्स, इम्युनॉलॉजिकल सेल्स. इम्युनॉलॉजी म्हणजे तुमची प्रोटेक्शन सिस्टम आहे. सो त्याला आपण तुम्ही प्रतिकारशक्ती म्हणता. कोरोनामुळे जास्त चांगली माहिती झाली तुम्हाला. इतके दिवस प्रतिकारशक्तीचं कोण नाव काढत नव्हतं, पण कोरोनामध्ये सगळेजण प्रतिकारशक्तीला धरून बसलेत. वेगवेगळे गोळ्या, वेगवेगळे औषध आणलेत तुम्ही प्रतिकारशक्तीला इम्प्रूव्ह करण्यासाठी, ओके. तर ती जी प्रतिकारशक्तीच्या सेल्स आहेत तुमच्या, इम्युनॉलॉजी म्हणतो आपण त्याला, okay. So these immunological cells are present into the CSF, which is having the protective nature or the ability to attack on the infection, okay. काही इन्फेक्शन असेल तर त्याच्यावर अटॅक करता येतो या सेल्सला, ओके. आणि इम्युनॉलॉजिकल जे काही तुम्हाला प्रोटेक्शन भेटतं ना इथं, तर ते आपण ज्यावेळेस ह्युमन डिसीजेस नावाचा चॅप्टर सुरू करू ना 12th मधला, आपण सुरू करणार आहोत. यानंतर 1-2 तुमचे फिजिओलॉजी संपली की लगेच आपण ह्युमन डिसीजेस सुरू करणार आहेत. त्या ह्युमन डिसीजेस मध्ये तुम्हाला फर्स्ट पार्ट इम्युनॉलॉजी आहे. त्यावेळेस मी तुम्हाला सीएसएफ मध्ये कोणत्या कोणत्या सेल्स आहेत आणि त्या कशा अटॅक करतात सांगेल. आता तुम्हाला ना फॅगोसाइटोसिस म्हणजे काय, अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल्स म्हणजे काय हे माहित नाही, त्यामुळे आता इथे नको वेळ घालायला. आता फक्त लक्षात ठेवा की सीएसएफ gives you the immunological protection. Some proteins and the cells are present inside of a CSF that will definitely help you to keep brain away from the infection, okay. कोणत्याही एखाद्या वेगवेगळ्या गोष्टीकडनं इन्फेक्शन जर होणार असेल तर त्यापासून ब्रेनला लांब ठेवायचं काम तुमच्या या सेल्स करतात, ठीक आहे. हा सीएसएफ करतो. नेक्स्ट वन, द सीएसएफ ऑक्युपाइज subarachnoid space मध्ये आहे. This space is between the arachnoid matter and the pie matter and the ventricular system around and the inside of the brain and the spinal cord as well as the central canal, okay. म्हणजे जर तुम्ही टोटल सेंट्रल कॅनल पाहिला, ब्रेन पासून जो सेंट्रल कॅनल तयार होतो असा सीएसएफ चा, सॉरी स्पायनल कॉर्डचा, तर या स्पायनल कॉर्डच्या बाजूला
एक लेअर असतो असा, आणि हा जो मोकळी स्पेस आहे ना, हॉलो स्पेस, इट इज ऑल्सो फिल्ड विथ CSF. ओके, टोटल किती CSF आहे? जवळजवळ 160 ml CSF एका ऍडल्ट मध्ये असतं. ओके, आपल्याला या गोष्टी सगळ्या इथे दिलेल्या आहेत मी. दी ऍक्च्युअल मास ऑफ ह्युमन ब्रेन इज अबाउट 1400 ग्रॅम, म्हणजे जवळजवळ 1.5 किलो आहे. तुम्ही म्हणू शकता की जवळजवळ 1.5 किलोचा तुमचा ब्रेन असतो. ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पर्पज ऑफ CSF किंवा फंक्शन्स ऑफ CSF. सो फर्स्ट फंक्शन इज अ बायोन्सी. बायोन्सी फिजिक्सचा वर्ड आहे. ठीक आहे, फिजिक्स मध्ये बायोन्सी तुम्हाला असतं, बायोन्सी फोर्स म्हणता तुम्ही. कोणती एखादी गोष्ट पाण्यात टाकली की ॲज कम्पेअर टू एअर, पाण्यामध्ये ती तुम्हाला हलकी लागते का, तर पाणी तिला खालून वरती ढकलतं. मग नेमकं काय आहे, तर त्या कॉन्सेप्ट वरती तुमच्या ब्रेनचा बायोन्सी डिपेंड आहे. ठीक आहे, हावेवर द नेट वेट ऑफ अ ब्रेन सस्पेंडेड इन द CSF इज इक्विव्हॅलंट टू द 25 ग्रॅम्स. बघा, टोटल आहे 1.5 kg च्या आसपास, म्हणजे 1.5 किलोचा ब्रेन फक्त 25 किलोच भरतो. कधी? ज्यावेळेस तुम्ही CSF मध्ये टाकता. म्हणजे बायोन्सी फोर्स एवढा जास्त काम करतोय मित्रांनो, की तुमच्या ब्रेनला तो वरती उचलतोय. का उचलायचा आहे ब्रेनला वरती? का ब्रेनला बायोन्सी द्यायची आहे, लक्षात घ्या. ओके, फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ ब्रेन विच इज कवर्ड बाय दी, मी कवरिंग जे आहे ब्रेनचं, तर ते स्कल दुसऱ्या कलरने काढतो, व्हाईट कलरने काढतो. ठीक आहे, सो दिस इज अ ब्रेन, येलो कलरचा ब्रेन आहे, आणि हे जे आहे हे कव्हरिंग आहे, हे स्कल आहे, हे बोन्स आहे. तर तुम्ही इकडे इकडे पळता, डोकं असं असं करता, किंवा पळताना, उड्या मारताना ज्या काय गोष्टी होणार आहेत, लक्षात घ्या मित्रांनो, तुमचा ब्रेन याच्यावरती आपटणार आहे, वरती खाली या बाजूला. आणि ब्रेन जर असं वरती खाली आपटला तर मला सांगा डॅमेज होतील की नाही सेल? किंवा तुम्ही ब्रेन कुठेतरी ठेवलाय, समजा हा बॉक्स आहे तुमचा, स्कल म्हणजे बॉक्स आहे ब्रेनचा, बॉक्स मध्ये ब्रेन ठेवला, खाली टेकणार की नाही? जिथे तो टच होतोय तिथल्या सेल मरणार आहेत काही दिवसात, बरोबर, because that cell having the complete weight on that. Okay, so these cells which is present on the base of the brain having the complete weight on that, and that cell will definitely die because of the weight of a brain, that is the 1.4 or 1.5 kg. Okay, मग या सेल्स मरू नाही म्हणून काय व्हायला पाहिजे? वेट कमी व्हायला पाहिजे. वेट कमी करायचं असेल तर काय करावं लागेल? ब्रेन उचलावं लागेल. असं मग ब्रेन उचलायचा तर कोणीतरी ओढायला पाहिजे, ओढला तर तिथल्या सेल डॅमेज होतील. मग नेमका ब्रेन ठेवायचा कसा? म्हणून पाण्यात ठेवलाय. कोणत्या पाण्यात? CSF मध्ये, अशा लिक्विड मध्ये, अशा फ्लुइड मध्ये ठेवलाय. सो इट विल प्रोव्हाइड दी हाय फोर्स ऑफ अ बायोन्सी, and that's why the complete weight of a brain is only 25 gram in the CSF. CSF मध्ये जर तुम्ही CSF मध्ये ब्रेन टाकला तर फक्त 25 ग्रॅम भरतो, आणि तुम्ही बाहेर काढून ठेवला तर तो 1.5 किलो भरतो. म्हणजे बघितलं CSF तुम्हाला किती प्रोटेक्टिव्ह आहे. सो इट इज ऑल्सो प्रोव्हाइडिंग दी बायोन्सी. ओके, the brain therefore exists in a neutral buoyancy. Okay, so it is exist in a neutral buoyancy, म्हणजे आता तो खाली आपटणार नाही कुठे, किंवा वरती इकडे इकडे कुठे आपटणार नाही, which allows the brain to maintain its density. Okay, so the density of a brain is also the equal to the CSF. म्हणजे काय केलंय CSF ने स्वतःला असा फील केलाय, किंवा असं कंपोजिशन आहे, so it will the match the density of your brain, and that's why the weight of a brain is a very low, or the mass of a brain is a very low in the presence of the CSF. CSF च्या प्रेझेन्स मध्ये किंवा CSF मध्ये टाकल्यावर ब्रेनचं वेट किंवा मास फार कमी भरतं, because the buoyancy force is very high as compared to the other liquids. Okay, so without being impaired by its own weight. Okay, so the brain which allow brain to maintain its density without being impaired by its own weight. Okay, impaired म्हणजे डॅमेज होणं, किंवा जर स्वतःच्या वेटने जर ब्रेन डॅमेज होणार असेल, जसं मी तुम्हाला इथं सांगितलं की हा पार्ट जर टेकणार असेल, प्रत्येक वेळेस टच करत असेल तुमच्या बोनला, तर तो डॅमेज होईल, आणि तो डॅमेज होऊ नये म्हणून त्याला काय केलंय, वरती उचलून धरलेला आहे. सो दॅट इज प्रोव्हाइडेड बाय द CSF. So that is the buoyancy force, which will cut off the blood supply and kill neurons in the lower section without CSF. Okay, म्हणजे हा जो पार्ट आहे लोअर सेक्शनचा, जो टच होणार आहे, इथला पण पार्ट टच होणार आहे या पार्टला. हा जो पार्ट टच झाला तर काय होईल, तिथला ब्लड सप्लाय पण कट होईल, न्यूरॉन्स पण किल म्हणजे मरतील, आणि हा सगळा प्रॉब्लेम येऊ नये म्हणून तुमचा ब्रेन काय केलाय, CSF ने उचलून धरलेला आहे. ओके, सो द सेकंड इज अ प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन कशापासून? CSF protects the brain tissue from injury when jolted or hit. Okay, so something which is hitting on your brain or your head, काहीतरी येऊन लागलं किंवा तुम्ही पडले डोक्यावरती असं जोरात, तर त्यावेळेस तुमच्या ब्रेनला काही धक्का लागू नये किंवा न्यूरॉन्स डेड होऊ नये, तर त्यासाठी तुमचा हा पार्ट CSF
मदत करतो. ओके, इन अ सर्टन सिच्युएशन सच ॲज ऑटो ॲक्सिडेंट or the sports injuries, the CSF can't protect the brain from the force contact with the uh, skull case. ओके, केज म्हणतो कारण तो एक बॉक्स आहे. ओके, कॉझिंग hemorrhaging. Okay, so this is the nothing but the brain damage and sometime death. So this will sometime leads to the death. Okay, so hemorrhaging means the brain damage. Brain damage ला आपण hemorrhaging म्हणतो. Okay, so the prevention of brain ischemia. Brain ischemia म्हणजे a condition in which there are insufficient blood flow to the brain to meet the metabolic damage. Okay, ब्रेनला जे मेटाबॉलिक डॅमेज होतात, तुम्ही कसले कसले विचार करता, त्यानं ब्रेनच्या सेल्स न्यूरॉन्स डॅमेज होत चालतात, त्या रिपेअर पण होतात. मग त्या रिपेअरिंग साठी जो काय ब्लड सप्लाय लागणार आहे, न्यूट्रिशन्स लागणार आहेत, सगळ्या गोष्टी लागणार आहेत, ब्रेनला विचार करायला ऑक्सिजन लागणार आहे, ग्लुकोज आहे, या सगळ्या न्यूट्रिशनल व्हॅल्यूज ब्रेनच्या फुलफिल करण्यासाठी ब्लड सप्लाय आहे. ओके, जर ब्लड सप्लाय कमी झाला तर त्याला आपण ब्रेन स्केमिया म्हणतो. ओके, सो ब्रेन स्केमिया मध्ये काय होणार आहे, द प्रिव्हेन्शन ऑफ ब्लड स्केमिया इज मेड बाय द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ सीएसएफ कमी करायचा. ओके, फॉर एक्झाम्पल हा पार्ट आहे ब्रेनचा, सीएसएफ जर इथलं कमी झालं तर काय होईल रे, प्रेशर डिक्रीज होईल. प्रेशर डिक्रीज झाला की काय होईल, द स्पेस the amount of CSF decreasing the amount of CSF in the limited space inside the skull. This decreases the total intercranial pressure. Total pressure काय झाला, कमी झाला. इंटरक्रॅनियल प्रेशर जर कमी झाला म्हणजे क्रॅनियल मधला जर प्रेशर कमी झाला तर त्याला आपण म्हणतो सॉरी, जर प्रेशर कमी झाला तर काय होणार आहे, अँड ब्लड आतमध्ये येणार आहे. सो इट विल अलाउ द ब्लड टू I mean not a blood but the part of a blood which enter into the close to the brain, and it will provide the nutrition, oxygen, blood supply, everything to the brain. Okay, so ब्रेन डॅमेज म्हणजे काय, हा क्वेश्चन आला मित्रांनो आपल्याला. ब्रेन डॅमेज म्हणजे ब्रेनचे न्यूरॉन्स डॅमेज होणं, त्यांनी काम थांबवणं, दॅट इज द इम्पियर्ड म्हणतो कधी कधी आपण त्याला, इम्पियर्ड फंक्शन ऑफ ब्रेन. ओके, काम करत नाहीत व्यवस्थित. डॅमेज म्हणजे नर्व्स ज्या आहेत. सो ब्रेन इज मेड अप ऑफ द न्यूरॉन्स. ओके, सो दिस न्यूरॉन्स विल डाय बिकॉज ऑफ द शॉक or the heating or the chemicals or the toxic material if enter into the brain, so that will die, and that the dead neurons or the brain having dead neurons is called as damaged brain. ओके, डॅमेज होणं म्हणजे त्याच्यामधले न्यूरॉन्स मरणं, त्याला डॅमेज होणं. डॅमेज हा शब्द जो आहे, जो आपण नेहमी वापरतो, तर तोच वर्ड इथे पण वापरलेला आहे. व्हॉट इज द रिझन ऑफ अ ब्रेन स्कीमिया. तर ब्लड कंडिशन कमी पडण्यामागे भरपूर रिझन्स आहेत. सॉरी, ब्लड फ्लो कमी होण्यामागे ब्रेनला भरपूर कंडिशन्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल ब्लडच कमी झालं, प्रेशर कमी झाला, त्यानंतर बऱ्याच वेळा एखादी ब्लड पाईप दाबल्या जाते कुठेतरी, सो द स्क्वीजिंग इन अ ब्लड पाईप ऑल्सो द रिझन बिहाइंड दिस स्कीमिया. अँड समटाइम इफ यू सी द CSF is low, that time blood will touch to your bone, and that time it will definitely the squeeze your blood pipes, and that blood pipe also having the very low blood supply, and that is will lead to the ischemia. Okay, so blood brain barrier. काय blood brain barrier? So for example, this is your blood. Okay, so blood is moving from this pipe, and here is your brain. So there is no direct contact between the blood and the brain. Okay, so there is always blood brain barrier. What is barrier? Let's see. In the separation of circulating blood from the brain extracellular fluid. Okay, so त्याला BECF म्हणतो आपण, extracellular fluid of a brain in the central nervous system. It occurs along all capillaries and consists of a tight junction around the capillaries that do not exist in the normal circulation. Normal circulation मध्ये ज्या गोष्टी नसतात त्या ब्रेन सर्क्युलेशन मध्ये आहेत. ब्रेन सर्क्युलेशन मध्ये काय बघा की तुमच्या ब्रेनला आणि सर्क्युलेटरी सिस्टमला दोघांना वेगळा ठेवला आहे. ओके, अँड द टाइट जंक्शन मीन्स द कनेक्शन बिटवीन टू सेल्स. ओके, या सेल ज्या आहेत, या 3 सेल्स मी इथे काढल्या, तर यांच्यामध्ये टाइट जंक्शन्स असे असतात मित्रांनो. ओके, तर हे टाइट जंक्शन्स आहेत. तर हे टाइट जंक्शन्स या ठिकाणी दिसतात तुम्हाला. गॅप जंक्शन्स जसे असतात ना, गॅप जंक्शन्स अलाउ दी
सर्क्युलेशन और सिग्नलिंग बिटवीन टू सेल्स. ओके, याचं सायटोप्लाझम त्या सायटोप्लाझम मध्ये मिक्स होऊ देतं, गॅप जंक्शन, टाइट जंक्शन मिक्स होऊ देत नाही. टाइट जंक्शन डू नॉट अलाउ एनिथिंग टू मूव्ह फ्रॉम हिअर टू द हिअर. ओके, हे टाइट जंक्शन मी तुम्हाला ना आणखी एका पार्ट मध्ये शिकवले होते, तुमच्या लक्षात असेल तर बघा. कुठे शिकवले होते कोणी सांगाल का? टाइट जंक्शन या आधी आपण कुठे डिस्कस केलेलं आहे? कोणाच्या लक्षात असेल तर प्लीज ड्रॉप इन कमेंट सेशन. सगळ्या गोष्टी, सगळ्या प्रश्नांची उत्तर दिलेत का रे? कोणाचा प्रश्न जर चुकून राहिलेला असेल ना, परत एकदा पाठवा मित्रांनो. कधी कधी शिकवण्याच्या नादात मी तुमचा प्रश्न पाहतो आणि आन्सर द्यायचं विसरून जातं, किंवा कधी कधी मी पाहतच नाही. ठीक आहे. सो एंडोथेलियल सेल्स आर रिस्ट्रिक्ट द डिफ्युजन ऑफ मायक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट. एंडोथेलियल सेल्स आहेत या. फॉर एक्झाम्पल इथे तुमचं ब्लड आहे आणि इथे तुमचा ब्रेन आहे. ओके, तर इथून काय आतमध्ये येणार याच्यावरती रिस्ट्रिक्शन आहे मित्रांनो. कोणत्या कोणत्या ॲनिमल टिश्यूज मध्ये आपण तर पाहतोच टाइट जंक्शन, पण आणखी एका ठिकाणी टाइट जंक्शन आहे which do not allow anything to cross the cells or the cell the layer of a cell. Okay, आता मी इथे arrow जो पहिला दाखवलाय त्यानुसारच लिहूया आपण. फॉर एक्झाम्पल हे ब्लड आहे आणि हा ब्रेन आहे, यांच्यामध्ये हा लेअर आहे. ऍक्च्युअली स्ट्रक्चर असं नसतं, पण आपण फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टँडिंग वी कॅन ड्रॉ इट लाईक दिस. ओके, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टँडिंग वी कॅन ड्रॉ इट. नाही, टाइट जंक्शन आपण कुठे डिस्कस केलं तर मी सांगतो तुम्हाला. स्पर्म सिंथेसिसची जी प्रोसेस आहे ज्याला स्पर्मॅटोजेनेसिस म्हणतो, तर त्यामध्ये आपण ज्या ट्यूब्स आहेत ज्याच्यामध्ये स्पर्म बनतो, काय म्हणतात त्या ट्यूबला? त्या ट्यूबच्या स्ट्रक्चर मध्ये, ज्याला आठवत नाही त्याला स्पर्मॅटोजेनेसिस नावाचं माझं लेक्चर पाहायचंय. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला एक सुंदर डायग्राम काढून दिली आहे which explain the tight junctions and the other type of junctions also. ओके, दोन टाइपचे जंक्शन्स आहेत तिथे. हे दोन्ही जंक्शन्स मी तुम्हाला तिथे एक्सप्लेन करून दिलेले आहेत. ओके, सो दिस एंडोथेलियल सेल्स, फॉर एक्झाम्पल these are the endothelial cells which restrict the diffusion of a microscopic object. लहान लहान गोष्टी आतमध्ये जाऊ देत नाही. कोणत्या कोणत्या? बॅक्टेरिया सारख्या, व्हायरस सारख्या गोष्टी आतमध्ये जाऊ देत नाही. अँड द लार्ज थिंग्स ऑल्सो. ओके, हायड्रोफिलिक मॉलिक्यूल असेल तर त्याला पण आतमध्ये जाऊ देत नाही. सो द हायड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स आर रिस्ट्रिक्टेड. काय काय रिस्ट्रिक्ट करणारे? स्मॉल ऑब्जेक्ट आणि हायड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, या दोघांना रिस्ट्रिक्ट करणारे. इनटू दी सीएसएफ मध्ये जाऊ देणार नाही. पण काय काय अलाउड करतं? तर या ब्ल्यू कलर मध्ये लिहिलेल्या गोष्टी अलाउड करतं. सो द स्मॉल हायड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स आर अलाउड बाय दी this endothelial layer. So your oxygen is allowed, carbon dioxide gases आणि hormones ला अलाउड केलं जातं. बाकीच्या गोष्टी अलाउड होत नाही. हायड्रोफोबिक मॉलिक्यूल असेल आणि छोटा असेल तर तो पण अलाउड केला जातो. सो ग्लुकोज इज also having the permission to cross the blood brain barrier, and the specific protein which is required for a brain is also having the permission to cross the seminiferous tubule. Very good guys. ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मध्ये आपण टाइट जंक्शन पाहिले होते. ठीक आहे, आता लक्षात घ्या, मी तुम्हाला दोन गोष्टी या ठिकाणी लिहून देतोय, वेगवेगळ्या करून देतोय. ब्लड ब्रेन बॅरियर काय काय अलाउड करते. ओके, सो व्हॉट इज अलाउड बाय द ब्लड ब्रेन बॅरियर? सो द हायड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, hydrophobic molecules. Okay, then second thing is glucose, ऑक्सिजन, कार्बन डायऑक्साइड, त्यानंतर हॉर्मोन्स आणि स्पेसिफिक प्रोटीन. ओके, त्यानंतर काय काय अलाउड करत नाही. सो व्हॉट इज नॉट ऍक्च्युअली अलाउडेड बाय दिस ब्लड ब्रेन बॅरियर? सो युअर मायक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, like a bacteria, viruses, etc. Okay, then the second thing is hydrophilic molecule. कोणते हायड्रोफिलिक मॉलिक्युल्स रे मित्रांनो? तर जे लार्जर आहेत. ओके, आणि स्मॉलर पण काही आतमध्ये सोडले जात नाही. सो दिस ब्लड ब्रेन बॅरियर ऑलवेज, ब्लड ब्रेन बॅरियर काय करते बघा. फॉर एक्झाम्पल आता इथे लक्ष द्या, हा ब्रेन आहे तुमचा, ठीक आहे, खाली, आणि इथे ब्लड आहे. या दोघांच्या मध्ये असते ती काय करते? ब्लड मधनं कोणती गोष्ट ब्रेन मध्ये जाऊ द्यायची, कोणती गोष्ट नाही जाऊ द्यायची यावरती लक्ष ठेवते. सगळ्यात महत्वाचं ब्लड ब्रेन बॅरियर मध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचंय की ज्या पण गोष्टी या ब्लड ब्रेन बॅरियर मधनं खाली येणार आहेत ब्रेन कडे, किंवा ब्रेन कडनं वापस वरती जाणार आहेत, ओके,
तर या गोष्टींसाठी जी काही मेथड आहे तर ती आहे डिफ्युजन. मित्रांनो लक्षात ठेवा. सो इट इज कम्प्लिटली डिपेंडिंग अपॉन दी डिफ्युजन. ओके, डिफ्युजन ने गोष्टी आतमध्ये जाणार आहेत आणि बाहेर येणार. ठीक आहे. So the BBB also had the astrocytes. Astrocytes कशाला लागतात रे? Astrocytes कशाला लागतात? एक्सप्लेन केलेला आहे मी. Astrocytes या इम्युन सिस्टमच्या सेल्स आहेत, ब्रेन मध्ये सापडतात म्हणून astrocytes म्हणतो. ओके, या टाइपच्या सेल ज्यावेळेस तुमच्या लिव्हर मध्ये सापडतात त्यावेळेस त्यांना तुम्ही काय म्हणतात? कपर सेल म्हणतात, कपर सेल. ओके, इम्युन सिस्टमच्या काही सेल अशा आहेत ज्या वेगवेगळ्या ऑर्गन मध्ये सापडतात आणि वेगवेगळ्या नावाने ओळखल्या जातात. जसं astrocytes is a cell of your immune system which is present inside of a brain and the Kupper cell which is a cell of again the immune system which is present inside of a liver. Okay, स्किन मध्ये असतील तर वेगळे नाव आहेत. लक्षात ठेवत चला, या गोष्टी विसरू नका इतक्या लवकर. मी परत एकदा तुम्हाला या गोष्टी सांगणार आहेत, मध्ये मध्ये मी सांगतच असतो, मी आज सांगणार नाही तुम्हाला. ठीक आहे, तुम्ही कंटाळा करायला लागलात. प्रत्येक वेळेस मी सगळ्या गोष्टी अवेलेबल करून देतो म्हणून तुम्ही अभ्यास करायचं किंवा रिवाइज करायचं बंद केलेलं आहे. मी तुम्हाला आज काय सांगणार नाही, पण तुम्हाला इम्युन सिस्टम मध्ये मात्र मी परत एकदा या गोष्टी रिवाइज करून देईल. तो शेवटचा चान्स असेल लक्षात ठेवायचा. तुम्हाला हेच जर बुक्स मधनं रिवाइज करायचं असेल तर भरपूर वेळ लागणार आहे शोधायला. त्यामुळे अशा नोट्स तुमच्याकडे अवेलेबल ठेवत जा मित्रांनो. आणि त्याला जर 2-3 रिव्हिजन तुम्ही ठरलेल्या वेळेनुसार दिल्या 100% आठवल तुम्हाला तुम्ही कोणत्या बुक मध्ये काय लिहिलंय. पण जर एका दिवशी नाही आठवलं तर पटकन 5 मिनिटात जाऊन शोधता येईल. पण असं शोधायचं म्हणलं तर भरपूर वेळ जाणार आहे. प्रत्येक वेळेस गुगल करणं योग्य नाही. गुगल तुम्हाला प्रत्येक वेळेस करायची वेळ यायला लागली समजून घ्यायचं तुम्ही डीम होत चाललेला आहात. कारण गुगल तुम्हाला आडीनडीला आहे. प्रत्येक वेळी गुगल करायचं म्हणजे तुम्ही काहीच लक्षात ठेवत नाही, सगळं गुगलच करताय. आणि गुगल तुम्हाला पेपर मध्ये नाही अलाउड. लक्षात ठेवा, अभ्यास करताना ठीक आहे, पण या गोष्टी लिहून ठेवायचं. जोपर्यंत हात घालून जात नाहीत ना तोपर्यंत लक्षात राहत नाहीत. So blood brain barrier includes the least permeable capillaries of the body. Okay, so excludes many potentially harmful substance which is not allowed to enter into the brain. Useless against the some substance. Okay, useless म्हणजे काम करत नाही. काही सबस्टन्स असे आहेत की जे एंटर करणार म्हणजे करणार ब्लड मध्ये. फॅट अँड फॅट सॉल्युबल मॉलिक्युल्स हे मात्र ब्लड मध्ये एंटर करतात. ओके, सो युअर आपण आताच पाहिले कोणाला अलाउड करते, हायड्रोफोबिकला. फॅट आणि फॅट सॉल्युबल मॉलिक्युल्स म्हणजे हायड्रोफोबिक मॉलिक्युल. रेस्पिरेटरी गॅसेस जातातच. अल्कोहोल एंटर करतं तुमच्या ब्रेन मध्ये. ओके, सो विच पार्ट इज हार्म और दी होल्ड बाय द अल्कोहोल. अल्कोहोलने कोणता पार्ट होल्ड होतो किंवा हँग होतो म्हणूया आपण थोडा वेळ, तर ते आपण उद्या आणि परवाच्या लेक्चर मध्ये पाहणार आहे. निकोटीन सुद्धा ब्लड मध्ये ब्रेन मध्ये जातंय तुमच्या. निकोटीनचा रोल काय आहे आपण सांगणार आहे मी तुम्हाला. अॅनेस्थेशिया सुद्धा ब्रेन मध्ये जातो तुमच्या. अॅनेस्थेशिया कशासाठी असतं तर ऑपरेशनच्या आधी जे इंजेक्शन देतात ना त्याला अॅनेस्थेशिया म्हणतो आपण, मराठीमध्ये भूल म्हणतात त्याला. ओके, भूल देणं. तर अॅनेस्थेशिया सुद्धा या बीबीबी मधनं पलीकडे जातो. ओके, फॉर एक्झाम्पल दिस इज अ ब्लड अँड दिस इज द ब्रेन. ओके, सो these things which is written here 1 2 3 4 and 5, this 5 thing can cross, this 5 thing can cross your blood brain barrier. Okay मित्रांनो, तुम्हाला व्हिडिओ लेक्चर्स माझे लेक्चर्स आवडत असतील तर लाईक वरती क्लिक करायला विसरायचं नाही जाताना. ठीक आहे, आता जाऊ नका बाहेर, आता लक्ष द्या. इथे वेंट्रिकलचे तुम्हाला लोकेशन दिल्या. हा फोटो तुमच्या मोबाईल मध्ये पाहिजे मित्रांनो. लोकेशन्स लक्षात राहत नाही तुम्हाला. तुम्हाला असं वाटतं की वेंट्रिकल्स वेगवेगळे असतात, एकमेकांना कनेक्टेड नाहीत. कनेक्टेड आहेत ते एकमेकांना. इथे लक्ष द्या. फॉर एक्झाम्पल हा तुमचा फर्स्ट वेंट्रिकल आहे आणि हा सेकंड वेंट्रिकल आहे. एकावरती एक नाही येतात दोघं. मी परत एकदा सांगतो, एकावरती एक नाही आहेत. फॉर एक्झाम्पल हा तुमचा ब्रेन आहे, हा लेफ्ट हँड साइड ब्रेनची आणि ही राईट हँड साइड ब्रेनची. ओके, मी छोटावाला काढलाय. तर एक वेंट्रिकल या पार्ट मध्ये आहे तुमचा आणि एक वेंट्रिकल या पार्ट मध्ये आहे. हे दोन वेंट्रिकल तुम्ही एकाच बाजूने पाहताय म्हणून तुम्हाला असे दिसतात. लक्षात घ्या. ओके, हा फर्स्ट वाला सेकंड वाला वेंट्रिकल आहे. त्यानंतर थर्ड वेंट्रिकल तुम्हाला इथे दिसतात. या दोन्ही वेंट्रिकलला आपण लॅटरल वेंट्रिकल्स म्हणतो. ओके, बिकॉज दे आर प्रेझेंट इन थ्रू दी हेमिस्फियर, सेरिब्रल हेमिस्फियर मध्ये असतात. एक या बाजूला आहे, एक या बाजूला आहे. जर समोरून पाहिले तुम्ही तर असे दिसणार आहेत समोर. ओके, मध्ये इथे तुमचं नाक आणि इथून वरती आला की या बाजूला दोन वेंट्रिकल्स आहेत. हे दोन्ही वेंट्रिकल एकाच ठिकाणी एकत्र येतात. तुम्हाला लक्षात येईल की या ठिकाणी एकत्र येत आहेत हे सगळे. आणि परत या वेंट्रिकल मध्ये एकत्र येतात या पार्ट मध्ये. ठीक आहे, या वेंट्रिकलला आपण थर्ड वेंट्रिकल म्हणतो. सो दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
ओके. या थर्ड वेंट्रिकल नंतर हे सगळे एकत्र येऊन इकडनं परत या ठिकाणी तुम्हाला फोर्थ वेंट्रिकल सापडतोय. सो दिस इज युअर फोर्थ वेंट्रिकल. ओके. आणि या सगळ्या पार्ट मध्ये काय भरलंय रे? सो इट इज फिल्ड बाय सीएसएफ. सीएसएफ भरलेला आहे. या सगळ्या पार्ट मध्ये सीएसएफ अवेलेबल आहे. त्यामुळे काय करतं सीएसएफ? वरती उचलतं ब्रेनला आणि बाजूला पण आहे. त्यामुळे ब्रेनचं वजन पण कमी होतं आणि मास जर कमी झालं ब्रेनचं तर ब्रेन डॅमेज होणार नाही. नाहीतर तुमचा जो स्कल आहे तो इथे प्रेझेंट आहे. या बाजूला बोन प्रेझेंट आहे की नाही स्कलचा? हा बोन इथे आहे, हार्ड बोन आहे एकदम. आणि तुम्ही झोपले फॉर एक्झाम्पल पाठीमागच्या बाजूला, तर ह्या टिश्यू सकाळपर्यंत पूर्ण डॅमेज होऊन जातील, कारण सगळा लोड ब्रेनवरचा या टिश्यूज वरती येईल आणि ते टिश्यूज स्क्वीज होतील, याच्यामध्ये अशा दाबल्या जातील, डॅमेज होतील. म्हणून तुमचा सीएसएफ काम करतो. म्हणून सीएसएफ वरती एवढा वेळ घातला, कारण तुम्हाला सीएसएफचं मटेरियल जर एवढं अवेलेबल करून घ्यायचं असेल नेटवरनं तर तुमचा एक दिवस जाईल अख्खा. आणि बुक मध्ये एवढा अवेलेबल नाहीये. आणि क्वेश्चन मात्र सीएसएफ वरती येतं ना, थोडे डीप येतात, म्हणून तुम्हाला सांगून ठेवलं मी. ठीक आहे. तर एवढं भरपूर आहे, म्हणजे मोर दॅन सफिशियंट आहे. नीट वाल्यांना सुद्धा पुरून उरला एवढा डाटा सीएसएफचा आणि ब्लड ब्रेन बॅरियरचा. बीबीबी सुद्धा तुम्हाला 1-2 लाईन मध्येच दिलेला आहे, त्यामुळे लक्षात ठेवा. तर सर्क्युलेशन ऑफ सीएसएफ, सीएसएफचं सर्क्युलेशन कसं होतं लक्षात घ्यायचं सगळ्यांनी. ओके. सो दिस इज द कोरॉइड प्लेक्सस. या ठिकाणी तुम्हाला फर्स्ट कोरॉइड प्लेक्सस कुठे अवेलेबल आहे? तुमच्या थर्ड वेंट्रिकलच्या वरच्या बाजूला. सेकंड कोरॉइड प्लेक्ससची पोझिशन तुम्हाला इथे दिलेली आहे. सेकंड कोरॉइड प्लेक्सस तुमचे फोर्थ वेंट्रिकलच्या जवळ अवेलेबल आहे, इथे फोर्थ वेंट्रिकल. सो दे आल्सो सिंथेसाइज दी सीएसएफ. सिंथेसिस ऑफ सीएसएफ. ओके. मग सीएसएफ कुठे कुठे आहे? तर या सगळ्या वेंट्रिकल मधनं मूव्ह होते. लक्षात घ्या, इकडून जाणार आहे, इकडनं वापस येणार आहे आणि इथून परत एंटर होतं सीएसएफ आणि परत आतमध्ये एंट्री करतं आणि इथून खाली जाते. खाली हा तुमचा स्पायनल कॉर्ड आहे. ठीक आहे. दिस इज अ स्पायनल कॉर्ड. स्पायनल कॉर्ड मध्ये एक छोटासा हॉलो स्पेस आहे, लक्षात येईल तुमच्या. इथे छोटी हॉलो स्पेस दिसते तुम्हाला, ही या हॉलो स्पेसला सेंट्रल कॅनल म्हणतो आपण. सीएसएफ ची जी हॉलो स्पेस आहे ना छोटी वाली, त्याला सेंट्रल कॅनल म्हणतो. लक्षात येतंय? पिच्युटरी ग्लँड इथं आहे तुमच्या. ओके. हे दोन लोब आहेत पिच्युटरीचे, हा पुढचा वाला आणि हा बॅक साइड वाला. ओके. सो द फ्रंट पिच्युटरी इज कॉल्ड ॲज अँटेरियर अँड दिस इज द पोस्टेरियर. पुढचा आणि पाठीमागचा. हायपोथॅलॅमस याच्यावरती हा जो पार्ट आहे हायपोथॅलॅमस आहे, पिच्युटरीच्या वरच्या बाजूला असतो. ठीक आहे. थर्ड वेंट्रिकल इथे आहे. थर्ड वेंट्रिकलच्या खालच्या बाजूला तुमचा हायपोथॅलॅमस आहे. ठीक आहे. कार्पस कॉलेजम हा इथला जो डार्क पार्ट आहे, मी त्याला थोडा मोठा करतो. ठीक आहे. ब्ल्यू कलरने डार्क करतो, याला कार्पस कॉलेजम म्हणतो. ओके. हा कार्पस कॉलेजम आहे, हा पण न्यूरॉन पासूनच बनलेला आहे. ओके. कार्पस कॉलेजमचं काम काय असतं? तर तुमचे जे दोन लेयर आहेत ना ब्रेनचे, फॉर एक्झाम्पल हा ब्रेन आहे, टॉप व्ह्यू. टॉप व्ह्यू म्हणजे वरून पाहिल्यानंतर असा दिसतो. ओके. आणि याच्यामध्ये असे फोल्ड्स असतात, बरोबर ना? आठवतोय का? ब्रेन असा दिसतो ना फोल्ड्स वाला, इथे पण फोल्ड्स आहेत. आणि हा जो मधला पार्ट आहे ज्याला मी रेड कलरने दाखवणार आहे, हा पार्ट जो जॉईन करतो कोणाला? लेफ्ट सेरिब्रमला राईट सेरिब्रम सोबत. ओके. याला एकाला राईट म्हणूया आपण आणि हा तुमचा लेफ्ट. या दोघांच्या मधला जो गॅप आहे, तर हा जॉईन जो आहे, तर जॉईन तुमचा कार्पस कोलेजम असतो. कार्पस कोलेजम. Okay, so corpus callosum is actually the patching system between the two the cerebrum. Okay, cerebrum cerebellum नाही, cerebellum तुमचा खालच्या बाजूला आहे. हा तुमचा हँड ब्रेनचा पार्ट आहे. हा हँड ब्रेन आहे, हा मध्ये इथे मिड ब्रेन असतो आणि हा तुमचा बाहेरचा फोर ब्रेन आहे. ओके. याला आपण सेरिब्रम म्हणतो, फोर ब्रेनला. ठीक आहे. या आर्केनॉइड, ड्युरा, सबड्युरल स्पेस, मेनिन्जिटस, ड्युरा, सगळ्या गोष्टी आपण पाहिलेल्या आहेत. तुम्हाला फक्त काय दाखवायचं होतं? कोरॉइड प्लेक्ससची पोझिशन्स आणि त्यांनी बनवलेलं सीएसएफ कसं मूव्ह होतंय. ठीक आहे. हा स्क्रीनशॉट तुमच्याकडे ठेवायचा आहे. वेंट्रिकल विथ सीएसएफ, दी सर्क्युलेशन ऑफ सीएसएफ आणि वेंट्रिकल दोन्ही गोष्टी एकत्र आहेत. ठीक आहे. चलो, आता ह्युमन ब्रेन म्हणजे नेमकं काय आणि किती मोठा आहे? सो ह्युमन ब्रेन weight is about 1300 ग्रॅम टू द 1400 ग्रॅम, म्हणजे जवळजवळ 1.5 किलोच्या आसपास आहे. ओके. 1.5 किलोच्या आसपास, पण 1.5 किलो नाही, 1.4 kg म्हणा तुम्ही.
व्हॉल्यूम आहे 1300 to 1500. काय रे ml म्हणायचं की दुसरं काय म्हणायचं, त्याला सीसी म्हणतात. ठीक आहे, सीसी म्हणजे तुमच्या गाडीचा सीसी क्युबिक सायकल असतो, हा क्युबिक सायकल नाही, क्रॅनियम कॅपॅसिटी म्हणतो आपण त्याला, क्रॅनियम कॅपॅसिटी. क्रॅनियम म्हणजे काय, तर फॉर एक्झाम्पल इथे ब्रेन आहे तुमचा. ठीक आहे, हा ब्रेन आहे. या ब्रेनला जे बोन्स कव्हर करतात ना, हे बोन्स, तर या बोन्सला किंवा या केजला, या बॉक्सला क्रॅनियम म्हणतो आपण. हा बॉक्स जो आहे तर त्याला क्रॅनियम म्हणतो. क्रॅनियम म्हणजे स्कलचा असा बॉक्स किंवा स्कलचा असा पार्ट जो तुमच्या ब्रेनला कव्हर करतो, त्याला क्रॅनियम म्हणतो, म्हणून क्रॅनियम कॅपॅसिटी. ओके, आणि म्हणून सीसी लिहिता तुम्ही की कोणाचा जास्त आहे कोणाचा कमी आहे, लिहिता की नाही. निअँडरथलचा किती होता, आपला किती आहे, लिहिता की नाही. हा, आपला कमी आहे की नाही निअँडरथल किंवा त्याच्या आधीच्या एका अनसेस्टर सोबत. त्याचं आधीचं नाव नाही सांगणार मी तुम्हाला, तुम्ही तुमचं शोधा. इव्होल्युशन चॅप्टर मध्ये होतं, 10th ला पण होतं, 12th मध्ये पण आहे. सो नर्व सेल्स 10th मध्ये तुमचं सायन्स पार्ट 2 चा पहिला चॅप्टर आहे इव्होल्युशन. वाचलाय का कधी? 10th मध्ये वाचला असता, आता आठवायला पाहिजे होतं. पटकन टाका कमेंट बॉक्स मध्ये. 100 बिलियन सेल्स असतात ब्रेन मध्ये. किती? 100 बिलियन. ओके, मग तुमच्या लेफ्ट साइडला किती आहेत आणि राईट साइडला किती आहेत, ह्या गोष्टी आपण उद्या पाहणार आहेत. ओके, एकामध्ये कमी असतात, एकामध्ये जास्त आहेत, या दोघांमध्ये. एक मात्र छोटा आहे, एक मात्र मोठा आहे. ठीक आहे, हे उद्या पाहायचे, कारण तुमच्या उद्याचा जो फोर ब्रेन आहे त्या फोर ब्रेनचा पार्ट आहे हा. त्यामुळे या गोष्टी उद्या पाहणार आपण, कोणाकडे जास्त आहे कोणाकडे कमी आहे. ब्रेनचे रिजन्स आज पाहून घेऊया, उद्यापासून आपण आपल्या एकाच रिजन वरती कॉन्सन्ट्रेट होणार आहे. ठीक आहे, तर हे ब्रेनचे रिजन्स आहेत. हा तुमचा जो पार्ट रंगीबेरंगी दिसतोय तुम्हाला, म्हणजे ऑसिपिटल लोब असू देत किंवा पॅराइटल लोब असू देत किंवा फ्रंटल लोब असू देत, नाहीतर टेम्पोरल लोब असू देत, these all comes under the single thing that is cerebrum. ओके, सेरिब्रम याला आपण म्हणतो, हा जो वरचा पार्ट तुम्हाला दिसतोय याला आपण म्हणतो फोर ब्रेन. ओके, हा फोर ब्रेन आहे, बाहेरचा पार्ट. मिड ब्रेन तुमचा मध्ये आहे इथे. ओके, हा मिड ब्रेन, आणि हाइंड ब्रेन हा तुमचा हाइंड ब्रेन, आणि नंतर ब्रेन स्टेम आहे इथे. ब्रेन स्टेम म्हणजे नेमकं कोण कोण येतं ब्रेन स्टेम मध्ये, तर या गोष्टी आपण आत्ताच थोड्या वेळात पाहणार आहोत या स्लाइड मध्ये पुढच्या. ठीक आहे, तर हे वेगवेगळे पार्ट आहेत. या वेगवेगळ्या पार्ट मध्ये सेरिब्रम मध्ये हा सोमॅटो मोटर आणि सोमॅटो सेन्सर कॉर्टेक्स काय आहेत, तर हे आपला उद्याच्या लेक्चरचा पार्ट आहे. तुम्हाला फक्त इंट्रोड्यूस करून द्यायला लागलेलो आहे मी. ओके, ब्रेनचे वेगवेगळे रिजन तुम्हाला दिसतील इथं. मेडुला, स्पायनल कॉर्ड यांना एकत्र घेऊन तुमच्या ब्रेन स्टेम बनतो. ओके, स्टेम इकडे आहे. ठीक आहे, आता मिड ब्रेन जो आहे तर तुमचा मधला पार्ट आहे इथला मिड ब्रेन, पण इथे दाखवलेल्या सगळ्या गोष्टी मिड ब्रेन मध्ये येत नाहीत. या ज्या वरती दिलेल्या आहेत सगळ्या गोष्टी, तर या तुमच्या फोर ब्रेनचा पार्ट आहे. ठीक आहे, थॅलॅमसची पोझिशन लक्षात घ्या. थॅलॅमस तुम्हाला इथे दाखवलाय रेड कलर मध्ये. थॅलॅमस इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. काय इम्पॉर्टंट आहे ते उद्याच्याला सांगेल मी तुम्हाला. थॅलॅमस मध्ये सगळ्या सेन्सरी नर्व एकत्र येतात, आणि थॅलॅमस ऍक्च्युअली हा पार्ट काय करतो की जे सेन्सेशन्स आलेत ना ते कोणाकडे पाठवायचे ते पाहतो. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बोट लावलं एखाद्या कीबोर्डला किंवा तुम्ही पेन खाली ठेवला, तर सरफेस वरती टच झाल्यानंतर त्याला कुठे पाठवायचा, तर सरफेस वरती टच झालेली जी सिस्टम आहे किंवा त्या सरफेस वरती टच झालेला जो फील आहे तो फील सुद्धा थॅलॅमस कडे येतो. थॅलॅमस त्याला कॉर्टेक्स कडे पाठवतो, सेन्सरी पार्ट कडे, आणि मग तिकडनं तुम्हाला समजतं की याचा टच झालेला आहे. आणि मग मोटार प्रोटीन मध्ये काही विचार जे काय आहेत ते विचारांचे जे काय तुम्ही विचार करताय जे तुम्हाला लिहायचं आहे, तर ते मोटार कॉर्टेक्स कडे जातं. मोटार कॉर्टेक्स इथे पाहिला ना आता आपण, हा वाला मोटार कॉर्टेक्स कडे इथे जातं, आणि इथून तुमचा सिग्नल तुमच्या हाताकडे येतो, आणि हाताकडे आल्याच्या नंतर तुमचा पेन या गोष्टी लिहायला सुरुवात करतो. ओके, आणि मग हा पेन काय करतो, या गोष्टी लिहायला सुरुवात करतो, काय तुम्हाला लिहायचं आहे ते. हा, तर हा कॉर्टेक्स काम करतो, आणि जो पेन टच झालेला सिग्नल आहे जाणारा वाला, हा येणारा वाला आहे. जाणारा वाला सिग्नल तुमच्या या पार्ट कडे जातो, सेन्सरी पार्ट कडे, सेन्सरी कॉर्टेक्स कडे. ठीक आहे, याच्याबद्दलची डिटेल इन्फॉर्मेशन कोणत्या कोणत्या नर्व्स याच्यामध्ये आहेत, कोणते न्यूरॉन्स आहेत, ही उद्याच्याला. ठीक आहे, याच्यामध्ये पिनल ग्लँड आहे. पिनल ग्लँड तुमचा बायोलॉजिकल क्लॉक आहे. याच्याकडून दोन हॉर्मोन सिक्रेट होतात, मेलाटॉनिन आणि मेलाटॉनिन तुमचा गुड नाईट हॉर्मोन आहे. ओके, गुड नाईट हॉर्मोन म्हणतो आपण मेलाटॉनिनला, झोपेसाठी महत्वाचा आहे. आणि दुसरा हॉर्मोन पटकन पाठवा रे, हॅपी हॉर्मोन. हॅपी पण म्हणतो आपण त्याला, हॅपीनेस. सकाळी तुम्ही झोपेतून उठल्यानंतर जो आळस झटकता ना, तो तुम्हाला दुसरा पिनल ग्लँडचा किंवा पिनल बॉडीचा हार्मोन तुमच्या कामाला येतो. ओके, ऑसिपिटल लोब वगैरे उद्या आपण डिटेल मध्ये पाहणार आहोत,
त्यामुळे आज आपण त्याच्यावरती वेळ घालवायला नको. पोन्स, मेडुला आणि सेरिबेलम हे परवाच्या लेक्चर मध्ये आहे आणि तुमचा इथला जो पार्ट आहे मिड ब्रेनचा तर हा सुद्धा परवाच्या लेक्चर मध्ये आहे. उद्या फक्त सगळं लेक्चर फोर ब्रेन वरती होणार आहे. ठीक आहे, चला पटकन नाव पाठवा दुसऱ्या हॉर्मोनचं. तर हे ब्रेनचे पार्ट आहेत मित्रांनो, ही शेवटची स्लाइड आहे तुमची. हे ब्रेनचे पार्ट आहेत. पहिला पार्ट आहे फोर ब्रेन, त्याला प्रोजेन्सॅपेलॉन म्हणतो आपण. दुसरा पार्ट आहे मिड ब्रेन, सेकंड पार्ट, याला आपण मेसेन्सॅपेलॉन म्हणतो. थर्ड पार्ट आहे तुमचा हाइड ब्रेन, याला आपण रॉम्बेन्सॅपेलॉन म्हणतो. ओके, तुमच्या फोर ब्रेनचे तीन पार्ट पडतात. फर्स्ट रेनन्सॅपेलॉन, सेकंड टेलन्सॅपेलॉन, थर्ड डायन्सॅपेलॉन, असे तीन पार्ट पडतात. डोपामाइन, सेरोटोनिन, व्हेरी गुड, सेरोटोनिन, डोपामाइन नाही. रेडूस, ह्या जो रेनन्सॅपेलॉन आहे, टेलन्सॅपेलॉन आणि डायन्सॅपेलॉन परत तीन पार्ट मध्ये डिस्ट्रीब्यूट होतो. एपिथॅलॅमस, थॅलॅमस आणि हायपोथॅलॅमस. ओके, एबीसी हे आपण उद्याच पाहणार आहेत. हा पार्ट उद्या पाहणार आहेत आपण. ओके, सो दिस इज युअर टुमॉरोज लेक्चर. ओके, अँड डे आफ्टर टुमॉरो आपण या दोन गोष्टी एकत्र पाहणार आहे. कोण? मेसेन्सॅपेलॉन आणि रॉम्बेन्सॅपेलॉन. ओके, हे नाव लक्षात ठेवायचे. ज्यावेळेस एमसीक्यूज मध्ये येतात तर तुम्हाला हाइंड ब्रेन येत नाही किंवा मिड ब्रेन येत नाही. बऱ्याच वेळा तुम्हाला मेसेन्सॅपेलॉन किंवा रॉम्बेन्सॅपेलॉन येईल आणि त्यावेळेस तुम्ही काय कराल मग, त्यामुळे लक्षात ठेवायचे. याचे मिड ब्रेनचे दोन पार्ट पडतात. सेरिब्रल पेंडुलम किंवा त्याला आपण म्हणतो की सेरिब्रल पेडंकल आणि किंवा त्याला आपण म्हणतो क्युरा सेरेब्री किंवा कॉर्पस क्वाड्रिजेमिना. हे दोन नाव जे आहेत तर ते मेसेन्सॅपेलॉनचे आहेत. याच्यामध्ये आणखी रेड न्यूक्लियस नावाचा एक पार्ट आहे, तर तो आपण उद्या पाहूया. याच्यामध्ये घेतला नाही पण आपण एक्स्ट्रा मध्ये इन्फॉर्मेशन पाहूया. इंटरेस्टिंग आहे तो पार्ट. तर ओके, यांची एवढी मजा आहे या पार्टची की नेमकं काय करतं, तुम्ही कॅच घेताना बॉलच्या खाली जाता बरोबर किंवा असं मॅनेज करता की कुठे बॉल आहे कुठे पडेल. तर याच्यामध्ये कोणता कोणता पार्ट तुम्हाला मदत करतो. गाणी ऐकायला कोण मदत करतं, तुम्हाला एखादी गोष्ट व्यवस्थित सांगितल्यानंतर तुम्ही बीत ऐकता तर लक्षात राहते, तर ते कोण करतं. या सगळ्या गोष्टी उद्या पाहणार आहेत आपण. म्हणजे आईनं जर तुम्हाला 4 गोष्टी आणायला सांगितल्या दुकानातनं, तुम्ही जाता आणि 3च आणता, एक नेहमी विसरून येता. किंवा जरी 4 आणल्या तरी उलट सुलट करता. जी 250 ग्रॅम सांगितलेली असती ती मोठी आणता, 500 ग्रॅम वगैरे, अर्धा किलो तीच घेऊन आले, बाकी सगळा गोंधळ घालून ठेवला. तर हा गोंधळ कोणत्या पार्ट मुळे होतो आणि कोणता पार्ट तुम्ही ऍक्टिव्ह ठेवत नाहीत, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण उद्या पाहणार आहोत. ठीक आहे, या पार्टचे हाइंड ब्रेनचे परत दोन पार्ट पडतात. मेटेन्सॅपेलॉन आणि मायलेन्सॅपेलॉन, याला मेडुला ऑब्लंगेटा म्हणतो आपण. आणि हा पोन्स आहे, त्याला पोन्स व्हेरोली पण म्हणतात किंवा पोन्स पण म्हणतो. आणि हा सेरिबेलम. ओके, हा ऍक्च्युअल पार्ट आहे विच इज हँग बाय द अल्कोहोल. अल्कोहोल जो हँग करतो ना, तर या पार्टला पकडतो. ओके, तर या सगळ्या गोष्टी आपण उद्या पाहणार आहोत. मित्रांनो, तुम्हाला लेक्चर आवडत असतील तर लाईक करायला विसरू नका आणि शेअर करा तुमच्या मित्रांसोबत, त्यांनाही कळू द्या की जर तुम्हाला आवडत असेल, तुम्हाला समजत असेल तर त्यांनाही समजू द्या. ठीक आहे, उद्या सकाळी. ओके, सो टुमॉरो 11 AM आपण भेटणार आहोत फोटोसिंथेसिस चे रिलेटेड मटेरियल घेऊन. ठीक आहे, आणि त्यानंतर आपण संध्याकाळी 7 वाजता पुन्हा आजच्या सारखंच फोर ब्रेन बद्दल इन्फॉर्मेशन घेणार आहोत. याचे तिन्ही पार्ट आपण एकत्र डिस्कस करणार आहोत. ओके, फर्स्ट, सेकंड आणि थर्ड. आणि याचे पण जे काय पार्ट्स असतील ते सगळे आपण उद्या डिस्कस करणार आहे. ठीक आहे, हा चॅनल सगळ्यांनी जॉईन करायचा आहे फॉर एमसीक्यू अँड नोट्स. तुम्ही म्हणाल सर नोट्स रोज पडत नाहीत, रोज नसतात नोट्स, चॅप्टर संपले असतात, मध्येच कशा टाकायच्या. आणि ज्यावेळेस पण सबस्क्रिप्शन घ्याल त्यावेळेस हा कोड आहे, हा कोड लक्षात ठेवायचा. इट विल गिव्ह यू द डिस्काउंट साठी कोड आहे हा, कॅपिटल अभिजित. आणि हा जो आपला क्रॅक महाराष्ट्र सीईटी चॅनल आहे याला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा. म्हणजे तुम्हाला ज्या लेक्चरच्या लिंक आहेत तर लेक्चरचे नोटिफिकेशन लेक्चरच्या आधी मिळतील. आणि लाईव्ह लेक्चर अटेंड करायचा जी मजा असते मित्रांनो, ती नंतर एकांतात पाहण्यात मजा नसते. त्यामुळे सगळ्यांनी लाईव्ह अटेंड करत चला, क्वेश्चन विचारत चला. जोपर्यंत क्वेश्चन विचारणार नाही तोपर्यंत क्लिअर होणार नाही. सो थँक्यू व्हेरी मच अँड हॅव अ गुड टाइम.